మా చర్చెస్లో కూడా సినిమాలు అంటే పెద్ద పాపం. ఎంత పెద్ద పాపం అంటే కొంతమంది నాతో హ్యాండ్ షేక్ కూడా చేయరు అనమాట. మోర్ దాన్ వాట్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ గాడ్ కన్నా what I saw in films connected me more. But before becoming that larger than life personality or that number one Noel Sean, who was the Noel Sean before that? చాలా పెద్ద అమౌంట్ వచ్చింది నాకు సినిమా ద్వారా. అది ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పకుండా ఇలా చర్చిలో వేస్తే ఆ చర్చ్ ఓపెనింగ్ రోజు ఒక ఆయన తీసుకుని వస్తే ఆయన నన్ను తిడుతున్నాడు డైరెక్ట్ గా అందరి ముందు. గాడ్ ఒక్కడిని నమ్మి తీసుకున్నాడంటే వాడికి చుక్కలు చూపిస్తాడు బ్రో. ఒకటే చెప్తా, నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా అంటే ఇది ఒక దెబ్బ. ఈ దెబ్బ ఎంత మంచి టెస్టిమోనీ అవ్వాలంటే 1000 మందికి స్వస్థత అవ్వాలి. లేదంటే నేను బిడ్డనట్లు అవుతాను. నాలో నేనున్నానేమో ఇంకా నేను అనేది ఉంటుంది అహం. అది పోతే గానీ గాడ్ రాడు. Did you ever consider preaching అన్నా? నాకు చాలా ఇష్టమైన డిసైడ్ జాన్ చాప్టర్స్ అంటే నాకు ఎంత ఇట్లా బంగారం. నాకు ఆయన హీ వాజ్ అట్ ద క్రాస్ వాచింగ్ హిస్ మాస్టర్ డై సైలెంట్లీ బికాజ్ దిస్ గై నో 3 రోజుల తర్వాత నాకు చేస్తాను. ఈ లాస్ట్ 6 months నుంచి సామ్స్ చదువుతున్నాను నేను. నాకు ఇట్లా అవుతుంది, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి, వాళ్ళ దౌడ మీద ఒకటి గుద్దుదేవా డేవిడ్ అంటున్నాడు. ఈ మధ్యలో కొన్ని పాటలు వచ్చాయి బ్రో, అద్భుతం చేయుమయా నా జీవితంలో. సో మొన్న నా కార్కి యాక్సిడెంట్ అయింది. అప్పుడు నేను ఇదే పాట వింటున్నా, అద్భుతం చేయుమయా నా ఠాక్మనోడు కొట్టాడు. ఇదేం అద్భుతం దేవా నా జీవితంలో. వాట్ ఇస్ దిస్ గాడ్? అందరు పేతుర్లే బ్రో. దేవుడికి కష్టం వచ్చిందా జంప్ ఆడేవాడా నాకు తెలియదు సిస్టర్. మా మమ్మీకి నేను ఒకటే చెప్తా, మమ్మీ నువ్వు ఒక సింహాన్ని కన్నావు కానీ నువ్వు గొర్రె. నేను నీకు అర్థం కాదు. ఐ డోంట్ నో హౌ గాడ్ వాంట్స్ టు యూజ్ మీ. హీ విల్ యూజ్ మీ అండ్ ఐఎమ్ రెడీ. వెన్ ఐ రైజ్ ఐ విల్ రైజ్ ఫర్ క్రైస్ట్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హిమ్. 100% చెప్తున్నా. గాడ్ హ్యాస్ అ బిగ్ ప్లాన్ ఫర్ యూ. I don't need every day. If my God wants to use one day is more than enough. The whole world will know I'm his son. Hello everyone, welcome back to another special episode of the Echoes of Grace podcast. This is your host, your brother in Christ, Abhishek here. Thank you so much Andy for this amazing love that you have shown, especially for our previous episode. Meeru lekunda Echoes of Grace wouldn't have reached these heights. మీరు చూపించే ప్రేమ, మీరు చూపించే సపోర్ట్ just beyond words. Because of you guys, because of our loyal audience, we have gotten access to multiple people. చాలా గ్రోత్ జరిగింది Echoes of Graceలో in these past couple of days, and all thanks to you, my lovely audience. If you're watching us for the first time, click the subscribe button and share our video, because we always teach our viewers every share that you do is a soul that you win. So yes, share this podcast with somebody so that you are indirectly serving the kingdom of God. So coming to today's guest. Today's guest is the star. The first time I saw this person, immediately నేను ఒక ఫ్యాన్ అయిపోయాను. Why? He's just so multi-talented. ఈ ఫీల్డ్లో లేరు, ఈ ఫీల్డ్లో ఎక్సెల్ అవ్వలేరు అనే ఫీల్డ్ లేదు ఇతనికి. He was a musician, he was an actor, he was into films. He did hero roles, villain roles. He was an RJ. He hosted many reality shows. He was a contestant in famous reality shows. Yes, I am talking about the one and only star Noel Sean. చాలా అద్భుతమైన పాడ్కాస్ట్ ఇది అని నేనైతే చెప్తాను. Because the way things have progressed, the conversations that have taken place in this podcast, మళ్ళీ ఇంకెక్కడ రావేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. The content, the amazing wisdom that God has given to Brother Noel Sean is just beyond words. I have never expected this personally. But yes, this episode will be absolutely special. Chala topics cover chestam. Noel Sean brother journey enti. How did he encounter God? What is God teaching him? The criticism that he faced, especially as he was a Christian in the film industry, criticism from the movie side and criticism from Christians. This podcast is just going to be amazing. So stay tuned. And yes, before we dive into the podcast, share this podcast with someone, because every share that you do is a potential soul that you're winning to the kingdom of God. So do not miss out on this indirect opportunity to serve God. This is your host, your brother in Christ, Abhishek here, and I will see you in a bit. Welcome to this special episode. జనములకు ప్రవక్తగా నన్ను నియమించావయ్యా, నా తల్లి గర్భమునందే ప్రతిష్ఠించావయ్యా, జనముల
Praise the Lord, Anna. ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రదర్. Thank you so much once again for doing this podcast. And before we get into your story, Anna, your story of faith, asalu, what God did in your life, the miracles and everything, and the echo of grace that happened through your life. But before we get into all that, Anna, something which I would like to clear very beginning, because meeting a personality like you, you're known out there as a very different person. You're known out there as a star. ఒక పర్సనాలిటీ, ఒక సెలబ్రిటీ, a very energetic, a very exciting person అని తెలుసు. సో if meeting you itself was that privilege that God has given us. Now ఇట్లాంటి టైంలో you have chosen to do a faith based podcast which you have never done. I think this is the first time you're doing a 1 hour long talk about God openly with the crowd. So why is it that now is the particular time that you have chosen for that, Anna? Is there any specific reason that God has touched you in your heart? సో జీసస్ క్రైస్ట్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఒకరోజు ఆయనకి ఏం చెప్తారంటే, పద అక్కడికి వెళ్దాము, చాలా మంది క్రౌడ్ ఉన్నారు, యూ హ్యావ్ కమ్ టు యునో విట్నెస్ కదా. సో మేబీ దిస్ ఇస్ ద టైం, వెళ్ళు, అక్కడ చాలా మంది ఉంటారు, ఉన్నాడు, వెళ్దాము అంటే జీసస్ వాళ్ళతో ఏమంటారంటే, నువ్వు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళొచ్చు, నాకు అలా కాదు అని. సో బికాస్ గాడ్, హీఈస్ అ గాడ్ ఆఫ్ టైమింగ్, ప్రాపర్ టైమింగ్. బైబిల్లో క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది, దెర్ ఈస్ అ ప్రాపర్ టైమ్ అండ్ సీజన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో మేబీ దిస్ ఈస్ ద సీజన్ నౌ. అండ్ ఐ హ్యావ్ నాట్, అంతకుముందు నాకు ఎప్పుడు ఈ ఆపర్చునిటీ ఎందుకు రాలేదని ఆలోచిస్తుంటే, ఐ డోంట్ నో, ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ మై థాట్ టు ఇట్. అండ్ ఆఫ్టర్ అ పాయింట్ ఏమవుతుంది తెలుసా, వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు యూ, యూ బికమ్ వెరీ చూజీ విత్ హూమ్ టు షేర్ అండ్ హూమ్ నాట్ టు. అండ్ మోర్ దాన్ బీయింగ్ లౌడ్, being true is what matters to God. Anybody can be loud, bro. Anybody can be loud, but what matters to God, what qualifies you to heaven is how honest and how true you are to God. Ante. That's actually very true, Anna. And as you said, the time and season, that is actually and quite different for us also, because the way which you got connected to us also, ఆలోచిస్తుంటే sometimes it feels like నిజంగా చేస్తున్నామా ఇది అని, అంటే it feels so unreal for us also. But also talking about God, Anna, అంటే the type of wisdom that is coming out of your lips, I don't think this can actually be expressed in the normal media that happens. So before we get into much deeper revelations and wisdom that God has put in your heart, how did it all begin, Anna? And people know you are in multiple fields. RJ చేస్తున్నారు, you did music, you did movies, villain roles, hero roles, అన్ని you have covered everything. In everything people say that you have excelled. Reality shows నుంచి movies వరకు you have just been like the number one person out there. But before becoming that larger than life personality or that number one Noel Sean, who was the Noel Sean before that, before experiencing God? What was the first time that, what was your story of experiencing God? How did you encounter him? So see, we come from a very orthodox family, bro. So మా చర్చెస్లో కూడా సినిమాలంటే పెద్ద పాపం. అది ఎంత పెద్ద పాపం అంటే కొంతమంది నాతో హ్యాండ్ షేక్ కూడా చేయరు అనమాట. ఓకే. సో అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి నా మోర్ దాన్ వాట్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ గాడ్ కన్నా వాట్ ఐ సా ఇన్ ఫిల్మ్స్ కనెక్టెడ్ మీ మోర్. ఓకే. బికాస్ దట్ పర్సన్ దట్ ఐ సా ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇస్ నాన్ జడ్జ్మెంటల్. ఓకే. హీ వెంట్ వేరెవర్ దేర్, ఎవరికన్నా ఏమైనా కావాలంటే వెళ్ళి, కళ్ళు లేని వాళ్ళకి కళ్ళు ఇచ్చాడు, ఆకలి అయితే అన్నం పెడుతున్నాడు, ఎవరన్నా కొడుతుంటే సరే పోనీ అంటున్నాడు. మంచోడు, చాలా మంచోడు. వీళ్ళేంది ఆయన పేరు చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంటారు, డివిజన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు అనేది నాకు ఎప్పుడు అర్థం కాలేదు. ఓకే, అదొకటి పక్కన పెడితే సినిమాలు అనేది పెద్ద పాపం. సో ప్రిన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎవరు? సో నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావంటే నువ్వు ఉన్నదే పాపపు లోకంలో. నువ్వెవరు ఇదే పాపం అని చెప్పడానికి? యూఆర్ ఆల్రెడీ సర్వైవింగ్ హియర్ బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ అ టాస్క్. అక్కడ ఎనిమీ క్యాంప్కి వెళ్ళి నా బిడ్డల్ని తీసుకురా అని చెప్పాడు గాడ్ మనని. సింపుల్ అండ్ సింపుల్ లైన్స్. ఇక్కడికి వచ్చి వీడు 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 అని జడ్జ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే నీ పని ఎప్పుడు చేస్తావు? సో ఓకే, ఇవన్నీ. సో ఐ సా గాడ్ ఆన్ స్క్రీన్. ఐ వాజ్ లైక్, అరే ఈయన ఎంత మంచోడు కదా, ఎందుకు ఈయన గురించి ఇలా చెప్పరు వీళ్ళు అని. సో విచ్ మీడియం కనెక్టెడ్ మీ టు గాడ్? ఫిల్మ్సే. నా పక్కన కొంతమంది అంటే క్రిస్టియన్సే ఎలా చెప్పేవాళ్ళంటే, ఇలా అంటే ఇంకా లాట్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ వెన్ ఎవర్ దే స్పోక్ అబౌట్ గాడ్. వేరే వాళ్ళని కించపరిచి ఆయన గురించి గొప్పగా చెప్పేవాళ్ళు. లైక్ మనం వాళ్ళ జనరల్ పాలిటిక్స్లో చూస్తాం, మేము ఎందుకు గొప్పలం అంటే వాళ్ళు ఇలా కాదు. సో గాడ్కి అది అవసరం లేదు బ్రో, హీఈస్ అన్కంపారబుల్. నువ్వు హేట్రెడ్ని అడ్డం పెట్టుకొని గాడ్ లవ్ గురించి చెప్పలేము.
సో ఓకే, ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఐ ప్రేడ్ వన్ సింపుల్ ప్రేయర్. గాడ్ నాకు తెలియదు, ఐ జస్ట్ వాంట్ గో దేర్. నాకు ఎవ్వరూ తెలియదు, ఐ హ్యావ్ నో గాడ్ ఫాదర్స్, నో బడీ. వీ కమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. మా డాడీ యూస్ టు వర్క్ యాజ్ అ సెక్యూరిటీ ఇన్ డిఫెన్స్. అంతకుముందు హీ డిడ్ మల్టిపుల్ జాబ్స్ టు గెట్ దట్ జాబ్. సో ఆ టైంలో నేను ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాను, ఎలా వెళ్ళాను, నేను మ్యూజిక్ నేర్చుకోలేదు. ఐ బికెమ్ ద ఫస్ట్ ర్యాపర్ ఆఫ్ తెలుగు. నాకు ఏమి రాదు. సో ఇఫ్ గాడ్ అనే పర్సనే లేకపోతే నా లైఫ్లో, ఇవన్నీ ఈరోజు నేను హూ ఎవర్ ఐ యామ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. సో హ్యావ్ సీన్ గాడ్ అంటే మనము సిన్సియర్గా ఒకటి అడిగితే ఆయన చాలా టెస్ట్ చేస్తాడు బ్రో. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు నంబర్ వన్ అది ఇది అని. నంబర్ వన్స్కి ఏమన్నా ఐ డోంట్ నో, ఆ ఫిగర్స్ నాకు తెలియదు కానీ, బట్ హీ లెట్ మీ సర్వైవ్. హీ లెట్ మీ సర్వైవ్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఆల్. హీ టెస్టెడ్ మీ. అబ్రాహం అంటే ఫాదర్, ఆయన తండ్రి కాబట్టి తండ్రి అయ్యే ముందు 100 ఏళ్ళు ఆయనని చుక్కలు చూపించాడు, అందరితో మాటలు పడ్డాడు, అన్నీ అయిన తర్వాతే తండ్రి అయ్యాడు. సో అంటే గాడ్ వెన్ హీ కాల్స్ హీ క్వాలిఫైస్ అంట. నీకు తండ్రి అర్హత ఉందా, నీకు అంత ఓపిక ఉందా అనేది ముందు హీ క్వాలిఫైడ్. సో వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, హీ గేవ్ మీ, అండ్ హీ గేవ్ మీ విత్ లాట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం. దట్ క్రిటిసిజం హెల్ప్డ్ మీ. అండ్ ఎందుకంటే ఎలా హెల్ప్ అయిందంటే, బైబిల్లో ఫస్ట్ ఏముంటుందంటే, ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ హెవెన్స్ అండ్ ది ఎర్త్. సెకండ్ వర్స్ ఏంటంటే, నౌ ది ఎర్త్ వాజ్ వాయిడ్, ఎంప్టీ అండ్ డార్క్. అర్త్ ఏంటంటే బ్రో, అది క్వాలిటీ అర్త్ది. భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మనిషి ఎట్లా ఉంటాడంటే వాయిడ్, ఎంప్టీ, డార్క్ ఉంటారు. ఓకే. దేవుడు ఉన్నాడు ఎట్లుంటాడంటే, దాన్ని సపరేట్ చేసుకుని లెట్ దేర్ బి లైట్ అని మంచి చూసి మంచి వైపే వెళ్తాడు. ప్రతి మనిషిలో చెడు ఉంటుంది బ్రో. అభిషేక్, యూ మైట్ బి నోయింగ్ యువర్ ఓన్ ఫ్లాస్. I know my own flaws. Everybody has their own flaws. So it gives no right to anybody to have a mic and scold other person. That's my basic funda. So if you're talking about God, నీకు నిజంగా గాడ్ అనే సబ్జెక్ట్ అంత తెలుసుంటే నీకు టైమే ఉండదు వేరే గురించి మాట్లాడడానికి. నీకు తెలియదు కాబట్టి అక్క ముచ్చట్లని చెప్తుంటాను మధ్యలో. ఇఫ్ యూ రియలీ నో గాడ్, టైం సరిపోద్దా? ఆయన చేసిన మిరాకిల్స్ ఆయనకి ఏ బుక్ సరిపోదని అందులో ఒక లైన్లో చెప్పారంటే, ఆయన ఎంత గొప్పోడు. నిజంగా నువ్వు వెళ్ళి నీల్ డౌన్ చేసి టైం స్పెండ్ చేస్తుంటే నీకు అసలు టైమే ఉండదు క్రిటిసిజంకి. ఈజ్ సచ్ అ డీపర్ సబ్జెక్ట్. సో అలా వెన్ హీ స్టార్టెడ్ పుల్లింగ్ మీ ఇన్ టు హిమ్, అంటే క్రిటిసిజంలో దేవుడు ఉండడు, దేవుడు ఇట్లాంటోడు కాదు అని అర్థమైనప్పుడు, వెన్ ఐ వెంట్ వెరీ క్లోజర్ టు రీడింగ్ బైబిల్, ది ఓన్లీ బుక్ ఐ ఎవర్ రెడ్. నేను ఎప్పుడు నా బుక్స్ కూడా సరిగా చదవలేను ఎడ్యుకేషన్లో. ద ఓన్లీ బుక్ ఐ ఎవర్ రెడ్. ఎందుకు అంటే ఐ వాజ్ ఫోర్స్ టు రీడ్. దేవుడు ఎంత చెడ్డోడా అని. అంటే లిటరలీ ఒక టైంలో, ఒకనొక టైంలో మా చర్చ్లో కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంటే నన్ను అడిగారు, నన్ను కాదు అందరికి ఓపెన్గా ఏమైనా ఆఫరింగ్స్ ఇవ్వండి అంటే, నేను ఇంట్లో అబద్ధం చెప్పి చాలా పెద్ద అమౌంట్ వచ్చింది నాకు సినిమా ద్వారా. అది ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పకుండా వెళ్ళి ఆ చర్చ్లో వేస్తే, ఆ చర్చ్ ఓపెనింగ్ రోజు ఒక ఆయన తీసుకుని వస్తే ఆయన నన్ను తిడుతున్నాడు డైరెక్ట్గా అందరి ముందు. నువ్వు ఇక్కడ పాటలు పాడతావు, అక్కడే లెగురుతావు, ఇది చేస్తావు, పందుల పొట్టు తింటావు, నువ్వు అసలు మనిషివేనా అన్నాడు, తిడుతున్నాడు ఆయన. లిటరలీ నా పేరు చెప్పకుండా అన్న అంటున్నారు, అందరికీ తెలుసు అది నేనే అని. దేవా, ఇది నువ్వు కాదు కదా, దిస్ ఈజ్ నాట్ యూ. అప్పుడు లిటరలీ బ్రో, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ బియాండ్ యూ, నీకంటే పెద్దది ఏదన్నా నీకు చెప్తుంది అంటే అది నువ్వు కాదు సింపుల్. ఆ రోజు నాకు మనసులో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ 3 క్వశ్చన్స్. నువ్వు ఈ చర్చికి డబ్బులు ఇచ్చావా? ఇచ్చాను. దాంతో చర్చి కట్టారు. అవి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండొచ్చా? దాంతో బ్రిక్స్ కొని ఉండొచ్చు కదా? అవును, కొన్నారు. ఎక్కడున్నాయో చూపించవా అని నాకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది మైండ్లో. తెలీదు, ఎక్కడున్నాయో తెలీదు, మొత్తం తెల్లగానే ఉంది. నువ్విచ్చిన ఆఫరింగ్ని నేను తీసుకొని నా సంఘాన్ని కట్టుకుంటే వాడెవడు నేను అన్న నీకు అక్కడ నిలబడి? వాడెవడు? హూ ఇస్ హీ? హీఈస్ జస్ట్ అ పిటీ పర్సన్. నోవెల్, ఐ ఆమ్ నాట్ దట్ పర్సన్. సో దాట్ ఈజ్ గాడ్, దట్ థాట్. ఆ రోజు నేనేంది, నాకు ఫస్ట్ టైం చాలా డబ్బులు వచ్చాయి, ఎల్లక్కడ ఇచ్చా, నువ్వు అది తీసుకొని నన్ను తిడుతున్నావు అంటే ఆ మనిషి ఏమైపోతాడు? చాలా నలిగిపోతారు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఆ టైంలో ఆ థాట్స్ నాకు రాకపోతే ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్. చాలా హేట్రెడ్ పెంచేసుకుని దూరం వెళ్ళిపోయి సంఘాలకి లేదు. నేను అనుకున్నా అప్పుడు నా గాడ్ వీళ్ళ గురించి వస్తున్నా సంఘానికి, నా గురించా? ఆర్ యూ కమింగ్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ యూ కమింగ్ ఫర్ మీ? సో ఐ హ్యావ్ కమ్ టు డై ఫర్ యూ. కెన్ యూ నాట్ టేక్ లిటిల్ క్రిటిసిజం అండ్ కమ్ ఫర్ మీ? నేను చాలా రుబాబ్కి వెళ్తా బ్రో చర్చ్కి, ధైర్యంకి వెళ్తా. ఎవ్వడేమనుకుంటే ఆడి కర్మ. దేవుడు ఏమంటారు తెలుసా బ్రో? దేవుడు ఆయన తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మనిషి మాట్లాడిన ప్రతి మాటకి లెక్క చెప్పాలంటే, అంటే ఎవడెవడు ఏం వాగుతున్నాడో నాకు తెలుసు. సో ఎందుకు నోటిని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకుంటారో నాకు తెలియదు. సో దట్స్ హౌ
ఐ బిల్ట్ మై ఫెయిత్. ఓ ఇక ఆయన ఇలాంటి థాట్స్ ఇచ్చి ఇలాంటివన్నీ ఆయన ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐఎమ్ సో స్ట్రాంగ్. నాకు ఏమైనా సరే గాడ్ని ఒకటే అడుగుతా, వాట్ ఆర్ యూ టీచింగ్ మీ? నువ్వు ఏం నేర్పిస్తున్నావు? నాకు ఏదన్నా బ్యాడ్ జరిగింది అనుకో బ్రో, దేవ చాలా బ్యాడ్ జరిగింది, ఈ బ్యాడ్ని 100% వాడుకోవా అని అడుగుతా. 99.9% కాదు, 100% ఈ బ్యాడ్ నేను వాడుకోవాలి. ఎట్లా వాడుకుంటావు అంటే, సేటనే వీడికి ఎందుకు బ్యాడ్ చేసినారా బాబు అని ఫీల్ అవ్వాలి. ఆడికి బ్యాడ్ చేయొద్దురా అన్నది భయపడాలి. అంత వాడుకోవా. నువ్వు ఇంకా నలగొట్టు, క్వాలిఫై మీ అండ్ దెన్ గివ్ మీ. ఎందుకంటే బ్రో మిస్హ్యాండిల్ చేసేస్తాం మనం క్వాలిఫైడ్ కాకపోతే. సో దట్స్ హౌ ఐ బిల్ట్ మై ఫెయిత్. సో మై ఫెయిత్ నౌ ఈజ్ నాట్ ఆన్ పర్సన్ హూస్ ప్రీచింగ్. దేవుడు గాడిని వాడుకున్నాడు, రాయిని వాడుకున్నాడు, కర్రని వాడుకున్నాడు, మేఘస్తంభాన్ని వాడుకున్నాడు, అన్నింటినీ వాడుకున్నాడు. ఒక మనిషి ఆ టైంలో నిలబడి దేవుడు వాడుకుంటున్నాడంటే అదృష్టం అనుకోవాలి. కానీ అర్హత అనుకొని తిట్టద్దు. అర్హత అనుకొని తిట్టే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు దేవుడు ఏమంటాడంటే, నీ నామంలో నా అద్భుత కార్యాలు చేయలేదా, దయ్యాలు ఎలగొట్టలేదా, సూచక్రియలను ఓడనా తెలియదురా అంటాడు. ఎవరిని అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడిన వాళ్ళనే, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడు వెళ్ళి ప్రాస్టిట్యూట్ని, మై డాటర్ నేను ఎవరు రాళ్ళు తీసుకుని కొట్టలేదా అంటే, నేను కొట్టను అని చెప్పి ఇంకో లైఫ్ ఇస్తాడు. అదే దేవుడు మందిరంలో బిజినెస్ చేస్తుంటే ఏదో తయారు చేశాడంట బ్రో కొత్తగా కొట్టడానికి. సేమ్ గాడ్ ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ని ఏమో నా బిడ్డ అన్నాడు, చర్చ్లో బిజినెస్ చేసే వాళ్ళని ఏం చేశాడు, ఆయనే కొట్టాడు. నాకు ఆల్వేస్ ఆ ఫెయిత్ బిల్డ్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇవన్నీ చదివి ఓకే గాడ్ ఇట్లా అంటాడు, గాడ్ ఇది కాదు, వీళ్ళు మాట్లాడేదంతా వీళ్ళు ఈగో, ఇట్స్ నాట్ గాడ్, ఇట్స్ దేర్ ఓన్ క్యారెక్టర్, నాట్ గాడ్. సో దట్స్ మై, ఇంకా అక్కడ బిల్డ్ అయ్యేది బ్రో నాకు ఫెయిత్. దాని తర్వాత ఎవరేమన్నా నా ఫీల్డ్ అని, వాళ్ళు నా ఫీల్డ్, అది నా ఫీల్డ్, నా వాళ్ళు, నేను అక్కడ తిన్నా, నాకు ప్రతిసారి ఏదైనా ఆఫరింగ్ ఇవ్వాలన్నా అక్కడి నుంచే ఇచ్చాను. సో అది నా ఫీల్డ్. వాళ్ళకేమీ అవ్వదు బ్రో. నేను వదిలేసి వస్తే దేవుడు నన్ను అడిగాడు అనుకో, ఎందుకు వచ్చేవారు అని, ఐ హ్యావ్ సెంట్ యూ దర్, వై డిడ్ యూ కమ్ ఎంప్టీ హ్యాండెడ్ అంటే, ఇట్స్ మై ఫీల్డ్, దే ఆర్ మై పీపుల్, అండ్ దట్స్ హౌ ఐ బిల్ట్ మై ఫెయిత్ ఆన్ గాడ్. మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ వాట్ యూ స్పోక్ అన్న. ఎస్. బట్ ఫస్ట్ వన్ థింగ్ అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఐ హర్డ్ ఆల్సో దిస్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ వాస్ అ కొటేషన్ ఆర్ ఫ్రమ్ సమ్ ప్రీచర్, బట్ ఇట్ వాస్ సేయింగ్ క్రైస్ట్ ఫర్గివ్స్ బట్ క్రిస్టియన్స్ డోంట్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ మీరు మాట్లాడుతుంటే దట్ వాస్ రన్నింగ్ త్రూ మై మైండ్. బట్ బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు మోర్ ఆఫ్ దాట్ అన్న, యూఆర్ టాకింగ్ దట్ మీరు ఒక ఆర్థడాక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అని అంటున్నారు, విచ్ మీన్స్ యువర్ పేరెంట్స్ మైండ్ సెట్ వుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ బిన్ సేమ్. What was their take on you entering films, Anna? As a Christian, yeah. Sorry. No. Like as a Christian, the Orthodox, because anta mandi ka mindset unnappudu, somewhere or the other, these people would have also influenced your parents kada with that orthodox and strict mindset. So you also talking about your mother a lot, how supporting she is. So would you talk about that, Anna? What was their reaction? They were not happy, bro. Okay. వాళ్ళు చాలా భయపడ్డారు. They were not happy. ఎందుకంటే వినేది 24 గంటలు ఇదే వింటున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక కొడుకుని అక్కడ ఎలా పంపిస్తారు? లిటరల్లీ ఒక చాలా పెద్ద పాస్టర్ ఆయన లాస్ట్ డేస్లో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు. నేను వెళ్ళి కూర్చుంటే, నీ కొడుకుకి మొహానికి రంగులేసి పంపిస్తాను అని అన్నారు. ఓకే. మా మమ్మీ చాలా ఇష్టంతో అడిగారు నన్ను, ఆయన మీటింగ్కి వెళ్దాం రా. లేదు మమ్మీ, ఎక్కడికి వెళ్ళాను అని తిడతారు మమ్మీ, వద్దు మమ్మీ అంటే, మమ్మీ లేదు తీసుకెళ్ళావు అంటే, మా మమ్మీ కోసం ఈ మాత్రం పడలేనా అని చెప్పి వెళ్ళా అన్నారు. ఆయన లేరు ఇప్పుడు. నా బాధ ఏంటంటే అంత గొప్ప సేవ చేశారు కదా, నన్ను అనిపోవడం ఎందుకు నన్ను అంటాం? నేను మనిషినే సార్, మీ అంత గొప్ప పనులు చేయట్లేదేమో కానీ ఏ రోజు చేస్తానో తెలియదు. కానీ ఐ డోంట్ నీడ్ ఎవ్రీ డే బ్రో. ఇఫ్ మై గాడ్ వాంట్స్ టు యూజ్ వన్ డే ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ద హోల్ వరల్డ్ విల్ నో ఐఎమ్ హిస్ సన్. నువ్వు 30 సంవత్సరాలు చేసి ఉండొచ్చు, నేను 3 రోజులే చేస్తుండొచ్చు. ఆ 3 రోజులు ఏం చేస్తానంటే ఇంకా నువ్వే దేవా నేను నోయల్ని తిట్టాను దేవా ఐఎమ్ సారీ అంటావు. బికాస్ మై గాడ్ ఈస్ బిగ్. ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీబడి. ఎందుకు నోరు పారేసుకోవడం? సో మా వాళ్ళు చాలా భయపడేవాళ్ళు. కానీ ఇవన్నీ వింటారు. ఇప్పుడు ప్రతిసారి ఓ చర్చ్ మీటింగ్కి వెళ్తే నోయలే టాపిక్. పేరు నోయల్ అన్నారు, దమ్ము ఉండదు డైరెక్ట్ గానే. ఇక అన్ని చెప్తారు, మిగతా 99 చెప్తారు. నువ్వు 1 చెప్పినప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్ మనిషి దేవుడు ఏమంటాడు తెలుసా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఆడుతూ కూర్చో. వాడు ఇన్ లేదా ఇంకో 4 కూర్చోబెట్టుకొని, వీళ్ళు అట్లా కాదు 10 మందిని వేసుకొని మనని అంటుంటారు కానీ మనని కాదంటూ మాట్లాడతారు. మళ్ళీ దిగగానే చాలా బాగుంటారు, చాలా ప్రేమగా ఉంటారు. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఏ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉంటుంది? సో ఇదేం తెలుసా బ్రో, కేనన్కి దేవుడు మనకి ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్ అంటాడు. ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్లో ఆల్రెడీ ఎవరో ఉండడం ఏంటి బ్రో?
మన ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్లో అంతే అంతే. ఆల్రెడీ ఎవరో ఉన్నారంట. 12 మంది వెళ్తే 10 మంది వచ్చి వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నారు, మనకు అవసరం లేదు, అంత సీన్ లేదని చెప్తున్నారు. ఎవరికి చెప్తున్నారు? మోషేకి. మోషే ఎవరు అంటే సముద్రాన్ని చీల్చేసి మన్నాని తినిపించి మేఘస్తంభం అగ్నిస్తంభం చూపించిన మనిషికి వెళ్ళి బ్యాడ్ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. ఆడ చాలా పెద్ద పెద్ద ఉన్నారు, మనకు అంత సీన్ లేదని. క్యాలెబ్ అండ్ జాషువా వచ్చి మన గాడ్ కంటే పెద్ద ఏం కాదు అని. ఫెయిత్ ఏం తెలుసా బ్రో? కనిపించిన దాన్ని బిలీవ్ చేస్తుంది, అది ఫెయిత్. సో ఫెయిత్లెస్ పీపుల్ ఎవరు అంటే వాళ్ళకి రోజు మిరకల్స్ అవ్వాలి, సేఫ్గా ఉండాలి వాళ్ళు. ఇప్పటికిప్పుడు నేను సినిమాలో వదిలేస్తున్నా, భయ్యా నాకు దేవుడే ఇష్టం అని అంటే పూలదండలు పడతాయి నాకు. వద్దు డార్లింగ్, నాకు ఆ పూలదండలు వద్దు నాకు. మేమందరం మనుషులమే బ్రో. మీరేమనుకున్నా సరే, దే ఆర్ మై పీపుల్. గాడ్ డైడ్ ఫర్ దెమ్, గాడ్ డైడ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఇఫ్ యూ బిలీవ్ గాడ్ డైడ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, గాడ్ డైడ్ ఫర్ దెమ్ టూ. యు ఆర్ నో బడీ టు క్రిటిసైజ్ దెమ్. సో చాలా టఫ్ ఉండింది. గ్రాడ్యువలీ దే హ్యావ్ సీన్ మై ఫెయిత్. నా ఫెయిత్ చూసేవాళ్ళు సరే వీడు ఫెయిత్లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు కదా, ఎక్కడున్నా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడని నమ్మారు. సో దేవుడు ఏమంటాడంటే బ్రో, ఇఫ్ యూ లవ్ మీ టేక్ మై క్రాస్ అన్నాడు. అంటే క్రాస్ ఏం చేస్తుంది బ్రో? క్రూసిఫైస్ యూ. సో ఎవ్రీ డే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు క్రూసిఫై. ఇట్ కుడ్ బి యువర్ ఈగో ఆర్ సేయింగ్ ద అర్జ్ టు సే, నీకు ఏం తెలుసురా అని చెప్పడం. అవన్నీ ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు క్రూసిఫై అండ్ సే దట్ ఇట్స్ ఓకే. ఇట్స్ ట్రూ అన్న. ఆల్సో వైల్ యు ఆర్ ఆల్సో సేయింగ్ దిస్ అన్న, నాకు ఇంకోటి గుర్తొచ్చింది. ది ఎర్లియర్ ఆన్సర్ వెన్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ ఆఫ్ హౌ యూ డెవలప్డ్ ఫెయిత్, యు ఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ although you are into industry, the way people are dividing, matam and divide aitunaru, idi and divide aitunaru. You also talked about it a couple of times earlier also in your earlier interviews, and wherever you go, idokati, this is your main point. Chala divisions అయిపోతున్నాయి. But you being a Christian, you being firm on your faith and still saying divisions and everything, can you just elaborate on that Anna? Ante what would you say about that? ఈ divisions గురించి అయినా కానీ, criticisms గురించి అయినా కానీ, what is your take on that exactly? సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు బ్రో మన ముందు? గాడ్, ఆబ్వియస్లీ గాడ్, జీసస్ క్రైస్టే కదా బ్రో. ఇంకొక ఆయన చాలా ధైర్యంగా ఏం చెప్పాడంటే ఇమిటేట్ మీ అని. ఆయన పేరు తెలుసా బ్రో? పౌల్ అన్నాడు, నన్ను ఇమిటేట్ చేయమని. ఆయన అంత ధైర్యంగా ఎలా చెప్పి ఉండొచ్చు బ్రో? ఆయన ఎవరు అంటే ముందు ఒక మర్డరర్, అందరినీ చంపేస్తాడు, క్రిస్టియన్స్ కనిపిస్తే చంపేస్తున్నాడు ఆయన. అలాంటి మనిషి దేవుని కలుసుకొని ప్రేమ పత్రాలు రాసేస్తున్నాడు, అవునా? ఆయన ఎంత ధైర్యంగా చెప్పాడంటే ఇమిటేట్ మీ అంటే, బికాస్ he killed himself bro, literally for God. ఆయన చంపుకొని, ఆయన అర్జస్ చంపుకొని పౌల్ లాంటి స్ట్రాంగ్ మనిషి ప్రేమ ప్రేమ అని మాట్లాడుతున్నాడు. అంత ధైర్యంగా దేవుడి దగ్గర అయిపోయి ఏం చెప్తున్నాడంటే నన్ను ఇమిటేట్ చేయండి రాని. మనకంటే దానికంటే ముందు ఎవరు ఉన్నారంటే గాడ్ ఉన్నారు. గాడ్ ఏంటంటే ఆయనకు వన్ పాయింట్ ఫోకస్ ఆయనకి, నేను వెళ్ళాలి, వీళ్ళందరికీ ప్రేమ పంచాలి, నేను చెప్పాల్సిన విషయాలని వీళ్ళకి చెప్పాలి, దాని తర్వాత నేను వీళ్ళందరికీ రక్షణ ఇవ్వాలి, వీళ్ళందరినీ పరలోకం తీసుకెళ్ళాలంటే ఐ హ్యావ్ టు డై అండ్ గివ్ దెమ్ అ ఛాన్స్ టు కమ్. ఆయనకు ఒక టార్గెట్ ఉంది కదా బ్రో. సో ఆయనకి ఇంకా చుట్టుముట్టు జరిగేవన్నీ అవసరం లేదని. జీసస్ని ఒకరోజు డిసైపుల్స్ వచ్చి, జీసస్ మీకు విషయం తెలుసా, జీసస్ అని ఇంకొకడు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు నీ నామంలో అంటే, నా నామంలో చేస్తున్నాడు కాబట్టి వదిలేయండి. ఎందుకు అన్నాడు అలా? నా పేరుతోనే కదరా చేస్తున్నాడు, వదిలేసినాడు మనోడే అని. మన వాళ్ళకి అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం బ్రో. అంటే వీళ్ళు దేవుడు అని ఎట్లా అంటారు, దేవుడు అని ఇట్లా ఉండాలి, తెల్ల బట్టలే వేసుకోవాలి, ఇట్లనే ఉండాలి, ఒక యూనిఫామ్ ఉండాలి. అవి కింగ్డమ్ డివైడెడ్ అగేన్స్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ నాట్ స్టాండ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ కింగ్డమ్ పీపుల్, వై ఆర్ యూ అగేన్స్ట్ పీపుల్ హు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గాడ్? ఒక్కొక్కరికి ఒకళ్ళు చిటికెన వేలే ఉండొచ్చు. ఈ చిటికెన వేలు తీసేస్తే నువ్వేం పట్టుకోలేవు తెలుసా, నీకు గ్రిప్ రాదు. చిటికెన వేలు ఎందుకు నీకు అంత కంప్లైంట్? నువ్వు బొటన్ వేలు అయ్యుండొచ్చు. Why you have a complaint with this finger? Remove this finger and see. You will not be able to grip anything properly. So people, Satan ఏం చేస్తుందంటే మనోళ్ళలోనే ఈ గొడవలు రేపుతూ ఉంటారు. మనోళ్ళు దానికి ఈజీగా పడిపోతుంటారు. ఈవికి వచ్చిన టెంప్టేషన్ ఏంది? eat the fruit. No. Eat the fruit, okay. ఏం టెంప్ట్ చేసింది? You will become like God. లైక్ గాడ్ ఏంది? ఆమె ఆల్రెడీ గాడ్స్ లాగే ఉందా? సో గాడ్ లాగా ఉండడం అంటే గాడ్ లాగా బిహేవ్ చేయడం, ఆలోచించలేకపోయినా ఆమె పడిపోయింది ఒక చిన్న పండుకి. ఇది కూడా అట్లాంటిదే, అనాలని ఒక చిన్న దురాశ, వీళ్ళు ఏదోటి అనేసాలి, అవి చిన్న టెంప్టేషన్స్. కానీ అవి డెవిల్
మనకి అడ్వాంటేజ్, గాడ్కి ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి వాళ్ళందరూ మైనస్ అవుతుంటారు కింగ్డమ్లో నుంచి. ఎందుకంటే దేవుడు ఏమంటాడంటే మీరు వృధాగా మాట్లాడ ప్రతి మాటకి నాకు లెక్క చెప్పాలంట. నువ్వు అనేస్తుండొచ్చు, క్రిటిసైజ్ చేస్తుండొచ్చు, నీకు టైం పాస్ అవుతుంది, కానీ యూఆర్ యాక్చువల్లీ ఎట్ అ రిస్క్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ సోల్. సరే ఒక నలుగురిని తిట్టావు, నీకు లక్షల కోట్ల మంది ఫాలోవర్స్ వచ్చారు, దానివల్ల నీ సోల్ పోతుంది, నీకు అవసరమా? వాట్ డూ యూ గెయిన్ బై లూజింగ్, బై విన్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ లూజింగ్ యువర్ ఓన్ సోల్? సో ఎనీ కింగ్డమ్ డివైడెడ్ అగైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ నాట్ స్టాండ్. సో జీససే ఒక జీసస్ తిరుగుతున్నాడు రా అంటే వదిలేయండి రా అన్నప్పుడు, అదే జీసస్ అలా డూప్లికేట్ జీసస్ తిరుగుతున్నాడు అంటే పోనీ వదిలేసాడు అన్నప్పుడు మన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఫీల్ అవుతుంటారు బ్రో. Yes, and that's very true. Also, as you were talking and earlier when you were saying, I also wanted to ask you about this tattoo specifically which you have, Anna. Yeah. It is, I think it symbolizes God above high. గాడ్ lows. ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ హైస్ అండ్ లోస్. సో Okay. ఈ టాటూ నేను ఎందుకు వేసుకున్నాను అంటే బ్రో, ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ చాలా హారిబుల్ టైమ్స్. Okay. గాడ్ ఒక్కడిని నమ్మి తీసుకున్నాడంటే వాడికి చుక్కలు చూపిస్తాడు బ్రో, చాలా చుక్కలు చూపిస్తాడు. డేవిడ్ ఎంత అంటే డేవిడ్ మన కింగ్ డేవిడ్ అని అనుకుంటాము, ఆయన 7 times ప్రేయర్ చేసినాడు, ఆయన ఇట్లా అంటాడు అట్లా అంటాడు. వీ ఓన్లీ హ్యావ్ కింగ్ డేవిడ్ హూ కిల్డ్ గోలియాత్ విత్ అ స్టోన్, బట్ యు నో హౌ రిజెక్టెడ్ హీ వాస్. వాళ్ళ నాన్ననే ఇంకెవరు ఉన్నారంటే యావడ్లేడు అని అంటాడు. హీ హెస్ గాన్ త్రూ షిట్. సో గాడ్ ఎన్నుకున్నాడంటే చుక్కలు అనిపిస్తాయని ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఫస్ట్. యు ఆర్ చోజన్, గెట్ రెడీ బ్రో, ఇట్స్ అ గ్రేట్ జర్నీ అని ఫిక్స్ అయిపోవాలి. జోసెఫ్, గాడ్ చోజ్ జోసెఫ్. గాడ్, బికాస్ గాడ్ చోజ్ జోసెఫ్, వాళ్ళ నాన్నకి ఇదంటే ఇష్టం, వాళ్ళ బ్రదర్స్కి అదే కోపం, దీని వెళ్ళి అమ్మేస్తారు. ప్లాన్ అమ్మేయడం కాదు, చంపేయడం. గాడ్ వాడిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒక్కోడికి మంచి మనసు ఇచ్చి, వద్దు ఎందుకు వాడు చంపితే మనకి ఎందుకు అని చెప్పి అమ్మేస్తారు. అమ్మేసిపోయి వాడి ఇంట్లో చాలా మంచిగా ఉంటాడు, ఆడి మీద నిందొస్తే ఎవడైతే వాడిని ప్రేమించాడో ఆడే తీసుకుని వెళ్ళి జైలు వేస్తాడు. వీడు వెళ్ళి జైల్లో ఉంటాడు. జైల్లో వెళ్ళి ఎంత మంచిగా ఉంటాడు అంటే జైల్లో అందరికి అన్ని పనులు వీడికి అప్పచెప్తారు. ఇద్దరు వస్తారు, ఒక కప్ బేరర్, ఒక బ్రెడ్. వాడిద్దరికి అరే మీరు డ్రీమ్గా నువ్వు పోతావురా, నువ్వు బతుకుతావు, నువ్వు వెళ్ళి నాకు గుర్తు చేయంటే ఆడెళ్ళి మర్చిపోతాడు. ఎందుకు మర్చిపోతాడు అంటే నువ్వు వెళ్ళి గుర్తు చేయవని ఒక మనిషికి చెప్పినాడు. ఈయన డిపెండ్ అవ్వాల్సింది గాడ్ మీద కదా, మనిషి మర్చిపోయాడు, గాడ్ గుర్తుపెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఈయన ట్రబుల్ చేస్తున్నాడు కింగ్ని. సో ఇప్పుడు చూడు ఆయన జర్నీ ఏమైనా బాగుందా బ్రో? చుక్కలు కనిపించాలి జోసెఫ్కి, డానియల్ కూడా అంతే కదా, డేవిడ్కి కూడా అంతే కదా. అబ్రహాం అంటేనే ఫాదర్, కొడుకే పుడతలేదు, నువ్వేం ఫాదర్ విరా అని అందరూ ఏడిపించిండొచ్చు కదా. సో వెన్ గాడ్ చూసెస్ యూ షుడ్ బి రెడీ. ఇప్పుడు మనము సార్ నువ్వేమవుతావు అంటే సోల్జర్ అవుతావు అంటే, ఇగో తమ్ముడు జేబులో గన్ ఇస్తాను, ఎవడైనా కనిపిస్తే షూట్ చేయని చెప్పరు. రోజు రేపు పొద్దున 3:30కి లేరా మనం డ్రిల్ వేద్దాము, దాని తర్వాత ఇది చేయాలి, అది ఎక్కాలి, ఇది దూకాలి, ఇది పట్టుకో, ఇది మొయ్యి, పుషప్స్ చేయి, ఇది అని ఇంకా ఎంత ఫిజికల్గా నలగొడతారంటే అన్నీ నలగొట్టిన తర్వాతనే వాడు క్వాలిఫై అయితే ముందుకు వెళ్తాడు. అవునా? మనందరం సోల్జర్సే. మనం ఏం ఫీల్ అవుతామంటే నాకేం కాదు, నేను చాలా బాగుంటా, గాడ్ నన్ను రోజు బ్లెస్ చేస్తుంటాడు, రోజు ఒక కార్లు కొనేసుకుంటా, ఇది హ్యాపీగా లైఫ్. కాదు తమ్ముడు, ఇఫ్ యు ఆర్ చూజన్ ఫర్ అ పర్పస్ అండ్ గాడ్ విల్ బ్రేక్ యూ. ఎట్లా బ్రేక్ అంటే ఆయన బ్రేక్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తాడు. బికాజ్ బైబిల్లో క్లియర్గా ఏం రాసి ఉంటుంది అంటే గాడ్ ఈస్ క్లోజ్ టు ద బ్రోకెన్ హార్టెడ్. అంటే ఆయన ఎంత నలగొట్టి ఇరగొట్టి, జోసెఫ్ వాజ్ ఇన్ ద జైల్ అండ్ గాడ్ వాజ్ విత్ హిమ్ అని రాసింది. జోసెఫ్ వాజ్ ఆన్ ద థ్రోన్, గాడ్ వాజ్ విత్ హిమ్ అని రాసిందా? ఓకే. సో గాడ్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద బ్రోకెన్ హార్టెడ్. ఇది అదే బ్రో నాకు. అరే నువ్వు ఎంత పైకి వెళ్ళినా దేవుడు నీకన్నా గొప్పోడే, నువ్వు ఎంత నలిగిపోయినా దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు. నిన్ను అంతే ఎంత గొప్పోడంటే నువ్వు ఎంత సంకనకపోయినా సరే he can pull you back. Don't worry అనేది ఈ టాటూ. మై టాటూస్ ఆర్ మై మోటివేషన్స్. సో నేను అందుకనే వేసుకుంటా. ఇంకా ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ థియరీస్, ఐ డెఫినెట్లీ అగ్రీ విత్ దట్, బట్ ఫర్ మీ ఇట్ డజంట్ అప్లై. సో యా, ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ దట్ అన్న, అంటే నార్మల్ పీపుల్గా అవుతుందేమో అంటే యూజువలీ ద టీవీ సెలబ్స్ అయినా కానీ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఆలోచించినా కానీ లైక్ వస్తాయి, మీరు వచ్చి కలిసే కార్లో కూడా అదే డిస్కషన్ అవుతుంది మా ముగ్గురికి. ఇప్పుడు వచ్చేంతవరకు నిజంగా నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నామా అనేది అదొకటి ఉండే. సో వెన్ పీపుల్ సీ యూ కదా ఇన్ టీవీస్ అండ్ ఆన్ యూట్యూబ్, యూ అపియర్ యాజ్ అ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ పర్సనాలిటీ. అంటే రియల్ ఒక లైక్ అ నార్మల్ మ్యాన్, మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్ వుడ్ నాట్ రిలేట్ మచ్. కానీ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రాబ్లమ్స్,
that middle class man will relate. So even you being on this level that God has, అంటే ఇంత సక్సెస్ ఇచ్చినాక కూడా do you still say that ఈ నలక్ కొట్టడం చిత్త కొట్టడం మీ లైఫ్ లో కూడా is it still applicable Of even course. today? Okay. బిగ్గర్ ద లెవెల్ బిగ్గర్ ద డెవెల్ అంట బ్రో. సో నీకు కావాలి ప్రమోషన్ అంటే ఐ వాంట్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ క్రైస్ట్. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు బి పర్ఫెక్టెడ్, వాట్ ఈస్ ద అట్మోస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్? బీయింగ్ క్రైస్ట్ లైక్ కంప్లీట్లీ. ఆయననే నలగొట్టినారు బ్రో. ఆయనకు తగిలిన దెబ్బల వల్ల మనకు స్వస్థత అంట. సో నేను దేవుడికి ఒకటే చెప్తా, నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా అంటే ఇది ఒక దెబ్బ. ఈ దెబ్బ ఎంత మంచి టెస్ట్ మోనీ అవ్వాలంటే 1000 మందికి స్వస్థత అవ్వాలి. లేదంటే నేను నీ బిడ్డని ఎట్లా అవుతా? నువ్వు నన్ను నలగొట్టు, నువ్వు నన్ను కొట్టు, నువ్వు ఏమన్నా చెయ్యి, బట్ దే ఆల్ షుడ్ బికమ్ సచ్ అ పవర్ఫుల్ టెస్ట్ మనీ. ద డెవిల్ షుడ్ బి అషేమ్డ్ టు టచ్ మీ. అమ్మా ఈయన పట్టుకోదురా రే అని చెప్పి ఒక రూల్ పాస్ చేయాలి. బ్రో ఎక్కడికన్నా పోండి, నోయలు తెరపోద్దని. దట్ షుడ్ బి దేర్ మీటింగ్, బోర్డు మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి. సో నేను దేవుడికి అదే చెప్తా, కొట్టు కానీ యూజ్ చేసుకో. నేను మర్చిపోయినా సరే నువ్వు లెక్కలు పెట్టుకోవాలి God అని. డూ యూ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ అ టెస్ట్ మనీ అన్న? అంటే ఎంత డీప్ వెళ్ళిపోయినా, ఎంత పెద్ద స్కార్ పడ్డా కానీ సిమిలర్లీ దట్ బిగ్ ఆఫ్ అ టెస్ట్ మనీ కేమ్ అవుట్. డూ యూ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్ విచ్ యూ వుడ్ వాంట్ టు షేర్? సో ఈ ఫెయిత్ జర్నీ ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రేయర్ చేశాను, వెళ్ళాను మూవీస్లోకి, అంతా ఓకే బ్రో. ఫస్ట్ టైం మంత్ర సాంగ్ కూడా అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఈగా అనే మూవీకి నాకు ఆఫర్ వచ్చింది. ఆ ఆఫర్ వచ్చిన టైంలో నాకు కాల్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకే. ఆ కాల్లో ప్రాబ్లం నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 2 years సఫర్ అయ్యా. ఓకే. దాని తర్వాత ఈగా హ్యాపెన్. ఈగాలలో కొన్ని సీన్స్లలో నేను కుంటుతూనే తిరుగుతుంటా. ఎంత Okay. పెయిన్ అంటే కాలు కింద పెట్టలేము. ఓకే. కాలు ఇలా కింద ఇలా గ్రౌండ్కి టచ్ అయిందంటే ఇంకా ఇట్లా మేకులు కూర్చున్నట్టు ఉంటాయి కింద నుంచి. ఓకే. ఆర్థరైటిస్ అది. బట్ నాకు ఆ టైంలో ప్రాపర్ మెడికేషన్ అవన్నీ తెలియక ఐ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, ఫిజికల్ స్ట్రెస్. సో ఈ 2 years ఈగా అవ్వకముందు 2 years అంతా ఓకే. చిన్న చిన్న ఈ వర్క్స్ నేను రికార్డింగ్స్ అవన్నీ చేసే టైంలో వెన్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అ బిగ్గర్, నాకు మూవీస్లో ఉండాలి నేను అది అని అడుగుతున్నప్పుడు నేను ఏ సర్మన్ విన్నా గాడ్ విల్ బ్రేక్ అండ్ మల్టిప్లై అని వస్తుంది. ఏ సర్మన్ విన్నా ఆల్మోస్ట్ 1 year 6 months అదే నాకు అర్థమైపోయింది, ఈయన నాకు ఇంట్లో ఇస్తుండు, నన్ను ఇరగొడతా అంటాడు, వద్దు అని చెప్తున్నాను నేను గాడ్కి. డోంట్ బ్రేక్ మీ గాడ్, డోంట్ బ్రేక్ మీ, డోంట్ బ్రేక్ మీ అని. ఇంకా అది కంటిన్యూ అవుతానే ఉంది. సరే ఒకానొక టైంకి సరే నీ ఇష్టం అన్నప్పుడు నాకు స్టార్ట్ అయింది పెయిన్. నాకు ఆ టైంలో మెడికేషన్ కూడా ప్రాపర్గా తెలియదు. యాజ్ ఐ సెడ్ వీఆర్ చాలా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, మాకు అంత అవేర్నెస్ లేదు. సో ఎప్పుడు పెయిన్ వచ్చినా పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుంటున్నాను నేను. ఎప్పుడు పెయిన్ వచ్చినా పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుని నార్మల్గా నడుస్తా, మళ్ళీ నైట్ అవ్వని పెయిన్ అవుతుంది. అలా ఐ సర్వైవ్డ్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైం. సో ఒకానొక టైంలో ఇంకా నేను ఎంత ఫెయిత్ బిల్డ్ చేసుకున్నానంటే లేదు ఇలా కాదు, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ సాంగ్స్. ఆ టైంలో మేము అప్పుడే 93.5 రెడ్ ఎఫ్ఎం లైఫ్ as an RJ. ఆ టైంలోనే ఐ రోట్ ఫ్యూ సాంగ్స్, 7 songs. అది ఒక హిందూ అంకుల్, రమేష్ అంకుల్, ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి మా షో రెగ్యులర్గా వినేవారంట. మీతో మేము పాటలు చేయాలనుకుంటున్నామంటే, సరే ఏం పాటలు అంటే బ్లెస్సింగ్స్ అని, ఇట్లా నేనైతే గాస్పల్ సాంగ్స్ రాయగలుగుతాను అంటే సరే చేద్దామని చెప్పి ఈ ప్రొడ్యూస్డ్. సో హౌ గాడ్ విల్ యూజ్ పీపుల్ అంటే మనకు తెలీదు. ఇఫ్ యు ఆర్ బీయింగ్ జడ్జ్మెంటల్, హౌ విల్ పీపుల్ కమ్? సో ఆ టైంలో ఇంకా ఇదంతా జరుగుతుందా, నేను నలిగిపోతున్నాను బ్రో. మా మమ్మీ ఏమో రోజు చూసి బాధపడుతుంది. మా మమ్మీకి ఏంది, వీడు ఏం తప్పు చేస్తాడో, బేసిక్ మెంటాలిటీస్ ఏముంటాయి, వీడికి నష్టం జరిగిందా, వీడికి ఏదో తప్పు చేసి ఉంటాడు, వీడు పడ్డా, వీడికి ఏదో అగెయిన్స్ట్ గాడ్ అవుతుంది లైఫ్లో అనుకుంటారు. హూ విల్ బిలీవ్ గాడ్ ఈస్ టెస్టింగ్ హిమ్ అని? హూ విల్ బిలీవ్? నో బడీ విల్ బిలీవ్. యువర్ ఫ్రెండ్స్ అందరు వచ్చి నువ్వు ఏదో తప్పు చేసి ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో లైక్ వైజ్ మా మమ్మీ కూడా పాపం కొంచెం నలిగిపోతుందని నాకు సుస్సు వస్తుంది బ్రో. నేను కుంటుకుంటూ వెళ్ళలేను కదా, నేను వెళ్ళలే, పడుకున్నా. మా మమ్మీ పడుకునే వరకు వెయిట్ చేసి ఐ కెనాట్ స్టాండ్ అనమాట, నేను నిలబడలేను ఆ పరిస్థితిలో. ఐ వెంట్ క్రాలింగ్. మా మమ్మీకి ఏమైందేమో నీళ్ళు దానికి లేచింది. అప్పుడు మా మమ్మీ చూసింది. నేను మా మమ్మీ వైపు చూసి నవ్వి, మమ్మీ డోంట్ వరీ, యు ఆర్ అ బ్లెస్డ్ ఉమెన్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయా బాత్రూంలోకి. సో మా మమ్మీకి ఎప్పుడు ఏం చెప్తా అంటే, నాకు కష్టం వస్తే గాడ్ రియలీ లవ్స్ మీ, అది గుర్తుపెట్టుకో, బికాస్ ఈస్ ట్రైనింగ్ మీ సో మచ్. నాలో నేనున్నానేమో, ఇంకా నేను అనేది ఉంటుంది చూడు, అహం, అది పోతే గానీ గాడ్ రాడు. యూ హ్యావ్ టు ఎంప్టీ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ హిమ్ టు ఫిల్ యూ. ఆ టైంలో దట్ వాజ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ టైమ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ ఫీల్. బికాజ్ మా మమ్మీకి నేను ఒకటే చెప్తా, మమ్మీ నువ్వు ఒక సింహాన్ని కన్నావు కానీ నువ్వు గొర్రెవి. నేను నీకు అర్థం కాదు. యూ గేవ్ బర్త్ టు అ లీడర్
సో యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు బి అ షీప్. ఐ విల్ బి డిఫరెంట్ మమ్మీ. నీకు నచ్చినవి నేను చేస్తాను, నువ్వు భయపడినవి నేను చేస్తుంటాను. లైక్ యు ఆర్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, యువర్ చర్చ్. నేను కానీ లేదు, దే ఆర్ పీపుల్, వాళ్ళు కూడా మనుషులే. అక్కడ నుంచే కదా నాకు డబ్బులు వచ్చినాయి నేను చర్చ్లో ఇవ్వడానికి. దిస్ ఇస్ మై ఫెయిత్. సో హౌ కెన్ యూ సే దే ఆర్ రాంగ్? యూ కెనాట్ సే దాట్ అని చెప్పి వాట్ ఎవర్ ఐ ఓన్లీ టాక్ బికాస్ ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్. షీఈ్ నాట్. మా మమ్మీ వెళ్ళి అక్కడ పని చేయలేదు, నేను చేశాను. సో ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్. సో అందులో బిల్డ్ అయిన ఫెయిత్ ఏదైతుందో బ్రో, ఐ జస్ట్ లవ్ ఇట్ బ్రో. దాని తర్వాత నుంచి దెర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్. నాకు డివోర్స్ అయినా ఎవ్రీ టైమ్ ఐ థింక్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, గాడ్ యు ఆర్ అ నైస్ పర్సన్. బట్ ఇఫ్ హ్యావ్ బికమ్ అ రీజన్ ఫర్ అదర్ పీపుల్ సఫరింగ్, ఆ సఫరింగ్లో కూడా ఫెయిత్ ఉండాలి. ఆ సఫరింగ్ కూడా అలా మంచి జరగాలి. బికాజ్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ మీ. నేను నా ద్వారా బాధపడినా సరే వాళ్ళకి మంచి జరగాలి అందులో కూడా. అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ హెవ్ లెర్న్డ్. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ వాంట్ టు లుక్ బ్యాక్ విత్ లాట్ ఆఫ్ లవ్. నేను దేవుడు ఒకటే చెప్తా బ్రో, నా జర్నీ అంతా అయిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడు అన్నిట్లలో నువ్వు కనిపించాలి నాకు. ఇన్ ఎవ్రీ పెయిన్, ఇన్ ఎవ్రీ విక్టరీ ఐ షుడ్ సీ యువర్ ఫేస్. Yeah. That's actually quite amazing, Anna, to hear. But whilst also you were talking, Anna, నేను అనే ఆ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడైతే చనిపోతుందో అప్పుడే దేవుడు మనలో కనిపిస్తాడని. త్రూఅవుట్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో అయినా కానీ, ఇన్ యువర్ పర్సనల్ ఫెయిత్ లైఫ్, ఇఫ్ యూ లుక్ బ్యాక్ లైక్ యూ వర్ సేయింగ్ నౌ, వెనకకి తిరిగి చూస్తే, కెన్ యూ గివ్ అస్ దట్ కంపారిజన్, ది ఓల్డ్ నోయల్ వర్సెస్ ద నోయల్ ఆఫ్టర్ ది ఎక్స్పీరియన్సెస్ దట్ హవ్ గాన్ త్రూ? ఓల్డ్ నోయల్ విచ్ హ్యాడ్ నేను versus the now Noel which has a little less Neno. So can you talk about that? సో నేను whenever I came across hatred in churches, నేను చాలా యాక్టివ్ ఉండేవాడిని ముందు, ఒక 5-6-10 years బ్యాక్. చాలా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాయి చర్చ్లో. అందరూ పీటర్స్ ఉంటారు బ్రో చర్చెస్లో చాలా వరకు. పీటర్ బిఫోర్ ద రెజరక్షన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, దట్ పీటర్ ఈజ్ అఫ్రేడ్, దట్ పీటర్ ఈజ్ ఎక్సైటెడ్, ఓవర్ ఎక్సైటెడ్. హీ వాంట్స్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ విత్ జీసస్. ఈ వాంట్స్ టు వాక్ ఆన్ ద వాటర్, నీళ్ళలో నడవాలి, అన్నీ చేయాలి, అద్భుతాలు చేసినప్పుడు ఓ దేవుడు 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 అని అనాలి. అరే నువ్వు దేవుడితో తిరిగినా, నేను ఎప్పుడు తిరిగినారా బాయ్ అని చెప్తాడు. ఆ ఇప్పటికీ అలానే ఉంటారు. మనం బాగున్నప్పుడు మనతో ఉండాలనుకుంటారు, మీటింగ్లో పెడతారు, అన్నీ చేస్తారు. ఆడు నోయల్ మాకు తెలియదు, పెద్ద ఏం లేదు, వస్తానంటే పిలిచిన అన్నట్టు నాకు కొన్ని విన్నా. వీళ్ళ దగ్గర కదేవా నేను పోయేది, వద్దు గాడ్ అని చెప్పి. సో వాళ్ళని నేను కొంచెం హేట్ చేసేవాడిని బ్రో. నేను ఐ యూస్ టు హేట్ దెమ్. ఎందుకు ఇట్లుంటారు నాకు కూడా అనిపిస్తుంది, జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ లాగా అనాలనిపిస్తుంది, యూ హిపోక్రైట్స్ అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఐఎమ్ నో బడీ అని నేను ఇప్పుడు రియలైజ్ అయ్యా. ఓల్డ్ నోయల్ ఏంటంటే హీ యూస్ టు హేట్ ఎవ్రీబడి హూ యూస్ టు క్రిటిసైజ్ మీ ఆర్ పాయింట్ ఎట్ మీ ఆర్ పాయింట్ ఎట్ మై పీపుల్ ఆర్ ఎనీబడి ఫర్ దాట్. చర్చ్ అని చెప్పి నిలబడి ఇష్టం వచ్చిన, ఐ యూస్ టు హేట్ దెమ్. నవ్ ఐ డోంట్. ఎందుకో చెప్తా. జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ జీసస్ కంటే ముందు సేమ్ మినిస్ట్రీ చేస్తున్నాడు. ఇది చదివాను కాబట్టి నేను వదిలేసా. గాడ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్, ఐ వాంట్ టు బి జీసస్ క్రైస్ట్, సన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, నాట్ సన్ ఆఫ్ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్. జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే వెళ్ళి అందరినీ తిడతాడు, కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఇస్ నియర్, 6 months పోతాడే లేదా చచ్చిపోతాడు. సేమ్ గాడ్ బ్యాప్టిజం ఇచ్చినాడు కానీ ఎప్పుడు అట్లా అనలే. జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ హెరోద్ దగ్గరికి, పైలట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ చెప్తున్నాడు. హెరోద్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అరే నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావురా, అది ఇది అని. సేమ్ జీసస్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరికి ఎక్కువ అథారిటీ ఉంది అననీకి? జీసస్ వెళ్ళి ఆయన దగ్గర అంటే జస్ట్ ఏం అవ్వనట్టే ఉన్నాడు. యునో ఐ హ్యావ్ ద పవర్స్ టు రిలీజ్ యూ ఆర్ ఫ్రీ యూ, గాడే ఇచ్చింది కదా అంటాడు. యూనో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ రాంగ్ బ్రో, నీకు తెలియదు కానీ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ చెప్పింది నిజమే అని అనలే. Who has more authority? Who has more right? God. అనలే. జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్. సో జీసస్ గురించి ఏముంటుందంటే, మై సన్, నన్ ఆఫ్ హిస్ బోన్స్ విల్ బి బ్రోకెన్ అని అంటాడు. జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ హెడే బిహెడ్ అయిపోయింది బ్రో. అంటే మొండెన బోన్స్తో లేదు. ఎందుకంటే నేను అనుకోవడం, అది ఎంత రైట్ నాకు తెలియదు, ఆయన ఎప్పుడు హీ యూజ్ హిస్ మౌత్ టు కర్స్ ఆల్సో. నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు డైరెక్ట్ ఎవరు మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అని జీససే అంటాడు. ఓ మంచి దేవుడా, నీ పక్కన మా పిల్లల్ని ఎవడు మంచోడు, ఓ గుట్టు ఇచ్చారంటే దేర్ నో బడీ గుడ్ అంటాడు. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు ఆయన పాపాన్ని మోయాలని. నేను కూడా మంచోని కాదు, దేవుడు తప్ప అని అంటున్నాడు ఆయన. మనం మంచోళ్ళం కాదు అని మనకు తెలుసుంటే, రోజు మనం అద్దంలో కరెక్ట్ చూసుకుంటే మనం ఎవరిని మనము అనేది నాకు అర్థమైంది బ్రో. సో ఇప్పుడు నాకు ఫర్గివ్నెస్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది.
ముందు ఇట్ యూస్ టు బి అ టాస్క్. ఐ యూస్ టు హేట్ దెమ్. అట్లా వీళ్ళు హిపోక్రైట్స్, వీళ్ళు నంబర్ 1 దొంగలు వీళ్ళందరూ. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చెప్తాను నేను, డూడ్ మస్తు చేస్తున్నావు కానీ కరెక్ట్ కాదు, గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ అని చెప్తాను తప్ప ఐ డోంట్ హేట్ దెమ్. యువర్ హెడ్ ఏక్ ఇస్ యువర్ హెడ్ ఏక్, ఇట్స్ నాట్ మై హెడ్ ఏక్, ఇట్స్ నో మోర్ మై హెడ్ ఏక్. యూ కెనాట్ లివ్ ఇన్ మై హెడ్ నౌ. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ between the old Noel and the new Noel. I see everything now. I'm like, okay, God, let your will be done. అంటే మేబీ ఎర్లియర్ డేస్, ది ఇనిషియల్ డేస్ వెన్ యూ కేమ్ ఇన్ టు ది ఇండస్ట్రీ, ఆ టైంలో క్రిటిసిజం మైట్ హ్యావ్ బిన్ దేర్ అన్న. బట్ ఈవెన్ నౌ ఇన్ దిస్ జెన్ ఆల్ఫా జనరేషన్, ఈ టైంలో కూడా డూ యూ స్టిల్ ఫేస్ దట్ క్రిటిసిజం? అంటే సినిమాస్లో ఉంటాడు, ఇంట్లో ఉంటాడు అని ఈ కరెంట్ ఏజ్లో కూడా. కరెంట్ ఏజ్ జెన్సీస్ చేస్తున్నారో నాకు తెలీదు. ఓకే. కొంతమంది ఉంటారుగా పని పట్టుకొని చేసేవాళ్ళు. సో ఒక కోట్ ఉంటుంది బ్రో, ఎంప్టీ మైండ్ ఇస్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ అంట. ఓన్లీ ఎంప్టీ పీపుల్ డస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దే ఆర్ ఎంప్టీ. అటువైపు పోదు కూడా. దేవుడు ఏమంటాడంటే, గో ఇన్ టు ద వరల్డ్ అండ్ ప్రీచ్ మై గాస్పెల్. గాస్పెల్ అంటే ఏంటి? గుడ్ న్యూస్. అవునా? దేవుడు డిసైపుల్స్ని పంపించి, మీకు ఏమైనా తక్కువైందనంటే ఏం కాలేదంటే, మీరు వెళ్ళి ప్రతి చోట మీ పీస్ని గివ్ యువర్ పీస్ టు దెమ్. ఇఫ్ దే డోంట్ టేక్ ఇట్, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. కానీ మేక్ షూర్. అంతే. దేవుడు ఎంత సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే, అలా దుమ్ము కూడా తీసుకురావద్దు నన్ను మళ్ళీ అంటాడు నీతో పాటు. సో గాడ్ ఈజ్ సో కేర్ఫుల్. మనకు అలా దుమ్ము కూడా అంటొద్దు బ్రో. అలా కమెంట్లు ఎట్లా అంటుతాయి మనకి? సో ఐఎమ్ గివింగ్ పీస్ ఓన్లీ బ్రో. యూ డోంట్ టేక్ ఇట్, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ మల్టిప్లైడ్. ఐ విల్ బి వెరీ పీస్ఫుల్, బట్ ఐ విల్ నాట్ మెస్ విత్ యూ. నీ దుమ్ము కూడా వద్దన్నాడు నా దేవుడు, నాకు ఎందుకు అని. ఇంకొకటి, డు నాట్ త్రో పర్ల్స్ టు పిగ్స్ అని. అది పంది ఆల్రెడీ షిట్లో ఉంది. నువ్వు దానికి పర్ల్స్ ఇస్తే అది ఏం చేస్తుంది? పందులు దానిలోనే షిట్లోనే ముంచుతుంది అది. సో నీకు ఏదైతే చాలా విలువైందో వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పాలి? యూ కెనాట్ టాక్ టు దెమ్, హ్యావ్ ఎ కన్వర్సేషన్ విత్ దెమ్. మేబీ యాజ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, అంటే మీ ఇందాక కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం క్రైస్ట్ ఫర్గివ్స్, క్రిస్టియన్ డోట్ అండ్ క్రిస్టియానిటీ నుంచి చాలా మీకు ఒక క్రిటిసిజం రావడం, హేట్రెడ్ రావడం. కానీ ఐ ఆల్సో థింక్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద మైండ్ సెట్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్ టువర్డ్స్ ది ఇండస్ట్రీ అన్న. ఇండస్ట్రీ అంటే ఈవిల్, ఇండస్ట్రీ అంటే సంథింగ్ విచ్ ద డెవిల్ ఇస్ యూజింగ్. Did you ever face criticism from the industry's side to hide your faith, Anna? No. That No. never happened. No. Okay. సో యా, ఒక్కసారి బిగ్ బాస్కి వెళ్ళే టైంలో దే టోల్డ్ మీ, Okay. I always wear a cross. They told me you cannot come with your cross. Okay. We don't accept anything religious inside the house because we want to be neutral అని అన్నారు. వావ్, దట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. బట్ వై డిడ్ యూ అలౌ పీపుల్ టు యూస్ సో అండ్ సో థింగ్స్ అని నేను చెప్పాను. 3 సీజన్స్ మీరు చూసుకోండి, కొంతమంది సో అండ్ సో వాడారు కదా. అవన్నిటితో మీకు ప్రాబ్లం లేనప్పుడు నా క్రాస్తో మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి? నేను వస్తే క్రాస్తో వస్తా, లేదంటే రాను అన్న. సో ఐఎమ్ వెరీ బ్లంట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ మీ. It is me and I will not change it for you. Maybe I'm losing some money, so what? Maybe I'm losing this opportunity, so what? If God is giving me this, I will make sure I'll come as I am. నేను ఇంతే, నేను ఏదో ఓవర్ యాక్షన్ చేయడానికి రావట్లే అక్కడ. వాట్ ఎవర్ ఐ am, I'll behave like that. If you don't want me bro, this is me. Completely ignore me. సో పెద్దగా పాపం ఐ హ్యావ్ నాట్, ఇది ఒక్కటే ఇన్సిడెంట్ ఉంది, ఇంకా ఎక్కడ కూడా పెద్దగా ఏం లేదు బ్రో. Okay, because అంటే వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అన్న ఇస్ బికాస్ ఈ ఆర్థోడాక్స్ మైండ్ సెట్కి ప్రతిదీ ఏముంటుంది అంటే, నువ్వు సినిమా సైడ్ వెళ్ళినావు అంటే యూ విల్ లూజ్ యువర్ ఫెయిత్. నువ్వు సినిమా సైడ్ వెళ్తే యూ విల్ బి ఫోర్స్డ్ టు షట్ యువర్ ఫెయిత్ ఆర్ యూ విల్ బి ఫోర్స్డ్ టు లీవ్ బిహైండ్ యువర్ ఫెయిత్ అని అంటారు. సో యూ బీయింగ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ, హౌ ట్రూ డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్ అన్న? బికాస్ యూ ఆర్ నౌ వెరీ ఓపెన్ అబౌట్ యువర్ ఫెయిత్, బట్ మేబీ మీకు తెలిసిన ఇంకా క్రిస్టియన్ సెలబ్స్ ఉండొచ్చు. Is this actually true where you're asked to suppress your faith or something like that? Because ఈ మైండ్ సెట్ వల్లనే ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ క్రిటిసిజం కమ్స్ అవుట్. లేదు, ఈ మైండ్ సెట్ వల్ల కాదు, మన వాళ్ళు జడ్జ్మెంటల్ ఉంటారు. అంటే అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు అనే ఒక్క దాన్ని తీసుకుని సినిమాలో ఇలా ఉంటాయి కదా అని అనే దాన్ని కొంచెం యాంప్లిఫై చేస్తారు తప్ప, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు అంటే ఆ టైంలో పిచ్చిగా అరుస్తూ గీపెడుతూ ఏమేమో హిస్టరిక్ థింగ్స్ చేసేవాళ్ళు. ఆ సీజన్లో ఆ టైంలో అలా రాశారు. ఇప్పుడు అవి ఓకే, సినిమా సాంగ్స్ ఆర్ ఈ ప్లేఫుల్ డాన్స్ నెంబర్స్ అవన్నీ ఉండొచ్చు, దాన్ని కొంచెం లింక్ చేసి, ఎందుకంటే నా మీద కూడా ఏదో వీడియో చేసినప్పుడు నేను చూసిండే దీన్ని ఇలా వాడుకుంటున్నారని. గాడ్ వర్డ్ని వాడి జడ్జిమెంట్ చేస్తున్నారు అంటే వాడికి ఉన్నంత ఇంకా చుక్కలు ఇంకేముండదు బ్రో. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ దే ఆర్ అట్ రిస్క్, ఇంకా వాళ్ళని మళ్ళీ ఏమంటామని. ఓకే, ఇప్పుడు ఫెయిత్ విషయానికి వస్తే
ఇది హైడ్ చేయండి, ఇది వద్దు, అది చెయ్యొద్దు అని ఏమి ఉండదు. కానీ ఇక్కడ ఏమంటే అందరూ ఒకటే కదా అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. మనం ఏంటంటే లేదండి, నేను ఇది సో అండ్ సో ఇలా ఐఎమ్ మ్యారీడ్ టు దిస్ గై, సో ఐ కెనాట్ ఎవరి మీద పడదా చెయ్యమా అన్నట్టు మనం ఉంటాం. సో జీసస్ ఈజ్ మై ఎవ్రీథింగ్, సో వాట్ ఎవర్ మై డివోషన్ ఇస్ ఐ షో ఇట్ టు హిమ్ అన్నట్టు మనం ఉంటాం. సో అన్నీ ఒకటే అన్నట్టు వాళ్ళు ఉంటారు తప్ప దే నెవర్ సెడ్ to me or God has been very kind to me. I have gone through only nice people who always respected my faith. నాకు ఇలాంటి బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే దేవుడి దేవాలి ఎప్పుడు జరగల. సో ఒకటి బ్రో, ఇప్పుడు ఫారో ఉండేది ఎక్కడ? ఈజిప్ట్లో. ఎవరిని నలగొడుతున్నారు? ఇజ్రాయలైట్స్. మోషే వాళ్ళ మమ్మీకి ఎంత ఫెయిత్ ఉంటే వాళ్ళ కొడుకుని అక్కడికే పంపించింది బ్రో. అవునా కదా? షీఈ్ అ ఉమెన్ ఆఫ్ ఫెయిత్. ఆమె గురించి ఎక్కువ రాయలేదు కానీ అదే మోషే సామ్ 91 రాసినాడు. అవునా? అదే మోషే మొత్తం బైబిల్లో మెయిన్ చాప్టర్స్ అని, అసలు బైబిల్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంది అని. సో ఆయన ఫెయిత్ని ఈజిప్ట్లోనే కదా ఉన్నాడు, ఆయన అక్కడే కదా పెరిగినాడు, అక్కడే కదా మౌల్డ్ అయినాడు. సో అక్కడి నుంచి ఆయన దేవుడు పట్టుకోవాలంటే ఎవరిని ఎక్కడి నుంచైనా పట్టుకోగలుగుతాడు. మనకి దేవుడితో కనెక్షన్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు గాలిలో సిగ్నల్ ఉందా లేదా? ఇప్పుడు కూర్చొని రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేసుకుంటే 93.5కి సెట్ అవుతే నీకు రేడియో వస్తుంది. అలా సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ అయితే రేడియోనే వినిపిస్తుంది, దేవుడు వినిపించడం. సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ట్యూన్ టు హిమ్. ఇట్ ఈస్ అవర్ మిస్టేక్. నాట్ ఒక ప్లేస్లో దేవుడు ఉంటాడు అని కాదు. గాడ్ ఈజ్ ఆమ్నిపోటెంట్, ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. సో ఒక ఫీల్డ్లో గాడ్ ఉండడు అనేది ఇట్స్ అ మిత్. ప్యాషన్ ఆఫ్ ది క్రైస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బ్రో? హాలీవుడ్. జీసస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కరుణామయుడైన సినిమా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? శాంతి సందేశం అనేది. సో మంచి చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఏముంది అని చూస్తాడు దేవుడు. అరే తినడానికి ఆకలిస్తుందంటే అవునా, ఎలా పెట్టాలి, ఏం లేవు అంటే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా చూడండి ఏముంది అంటే, ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు ఇక్కడ, వాడి దగ్గర 2 చేపలు 5 రొట్టెలు ఉన్నాయండి. సరే తీసుకురండి అంటాడు. ఆడు చిన్న బాబాయ్ అయిండొచ్చు, వాడి దగ్గర ఇంతే ఉండుండొచ్చు, చిన్నోళ్ళే అయిండొచ్చు బ్రో ఆ జనాంగం, లేదంటే వాళ్ళ ఫెయిత్ వాళ్ళు చాలా. కానీ గాడ్కి అది నచ్చింది అంటే, గాడ్ తీసుకున్నాడంటే ఇట్ కెన్ బి మల్టిప్లైడ్ టు థౌజండ్స్. గాడ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ సచ్ పీపుల్ వేరెవర్. ఎక్కడ లేదు బ్రో అన్యాయం? ఏ ఫీల్డ్స్లో లేదు? పాలిటిక్స్లో లేదా? పోలీస్లో లేదా? డాక్టర్స్లో లేదా? మెడిసిన్ లేదా? ఫార్మాలో లేదా? కరోనా వస్తే ఫార్మర్ ఇండస్ట్రీ రిచ్ అయిపోయింది దెబ్బకి. సో ఎక్కడ లేదు? చర్చెస్లో లేవా అన్యాయాలు? ఎక్కడ లేవు. కానీ గాడ్కి ఒకటే ఒక చోటు ఉంటే ప్రాబ్లం, చర్చెస్లో. మిగతా వాళ్ళని వదిలేస్తాడు కానీ, ఎందుకంటే క్లియర్గా రాస్తుంది బ్రో, దేవుడు వచ్చినప్పుడు అంట గొర్రెల్ని మేకల్ని వేరు చేసి గొర్రెలతో అంటాడంట, నాకు ఆకలి వేసినప్పుడు మీరు అన్నం పెట్టినారు, నేను నగ్నంగా ఉన్నప్పుడు బట్టలు ఇచ్చినారు, నేను దప్పికుంటే మీరు నా దాహం తెచ్చినారు, రండి పరలోకంలో మీకోసం రూమ్ సిద్ధం చేసిన అంటే నువ్వు ఎవరో మాకు తెలియదు అంటారంట వాళ్ళు. అంటే గాడ్ ఎవరో తెలియకపోవడం ఏంటి బ్రో? వాళ్ళు దే ఓన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ డూయింగ్ గుడ్ వర్క్స్. వీళ్ళందరూ గొర్రెలందరూ మంచి పనులు చేస్తున్నారు, దేవుడి గురించి చేయలేదు కదా మనం. వీళ్ళందరూ ఎవరంటే మేకల్ని అంటాడంట, అరే నాకు ఆకలినప్పుడు అన్నం పెట్టలేదు, మీరు నన్ను చూసుకోలేదు, పిలవలేదంటే, నీ నామంలో అద్భుత క్రియలు చేయలేదా, నీకు సూచక్రియలు చేయలేదా, దయ్యాలను ఎలా కొట్టలేదా? ఎవరు చేస్తారు బ్రో ఇవన్నీ? ఎవరు చేస్తారు? ఎక్కడవుతాయి ఇవన్నీ? వాళ్ళని మీరెవరో నాకు తెలియదు పొండరా అని మధ్యాకాశంలో వదిలేస్తారంట. ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్ ఏంది బ్రో? సో పీపుల్ ప్రీచింగ్ ఎవరైతే చేస్తారో, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ టు హ్యావ్ లైఫ్ మోర్ ఆన్ ద నీస్ దాన్ ఆన్ ద మైక్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత సాగిల పడితే దేవుడు అంత గొప్పగా వాడుకుంటాడు, వాళ్ళు ఎంత మాట్లాడితే అంత జడ్జిమెంట్ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇది 90-10 ఉండాలి, 99 1 ఉన్నా మంచిదే. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్. It's not an easy job. I'm thankful to all the preachers who do great job. I humble at them. ఎందుకంటే అట్లాంటి వాళ్ళు ఉండడం వల్ల చాలా మందికి మంచి జరుగుతుంది. People who have great prayer life, great ministries. God has used such people who have good heart. But there are people who have judgmental heart. They are not from God. They're not from God. That's true, Anna. Did you ever consider preaching, Anna? No. Because and why not, Anna? Because you're talking so much, and when you're talking about God's love so much, when you're talking about into open, when you're actually trying to express God, you're also doing it through your work in films and everything. But why didn't you consider that, Anna? అంటే మీరు వచ్చే విజ్డమ్, I can clearly see that
You can touch lives, you can talk to people and touch lives, you can do that, but why have you never considered this? ఎందుకంటే బ్రో నన్ను దేవుడు నలగొట్టిన ప్రతిసారి నేను వాక్యంకి దగ్గర అయ్యాను కాబట్టి ఓహో ఇది ఇలా ఉంది కదా దేవా అని చెప్పి నేను నేర్చుకున్నా. దట్ వాజ్ మోర్ పర్సనల్ ఫర్ మీ. ఎందుకు ప్రీచ్ చేయము అంటే ఇట్స్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ బ్రో. స్పైడర్ మ్యాన్లో డైలాగ్ ఉంటుంది, విత్ గ్రేట్ పవర్ కమ్స్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే డేవిడ్ అరే నువ్వు తప్పు చేసినావు అనగానే ఆయన రియలైజ్ అయ్యి అన్నీ తీసుకో గాడ్, పరిశుద్ధాత్మను మాత్రం తీసుకోవద్దు అంటాడు. డోంట్ టేక్ యువర్ హోలీ స్పిరిట్ అవే ఫ్రమ్ హిమ్. హీ నోస్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఆ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ ఇస్. అన్నీ తీసేసుకోవాలి. సో అలా ఉండడం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ డోంట్ అంటే ఇది మనం అనుకొని వెళ్ళేది కాదు. ఇట్స్ అ కాలింగ్. యూ బిలీవ్ దట్ గాడ్ కాల్డ్ యూ. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐమ్ కాల్డ్ టు. ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ దట్ వే, బట్ ఐ వాంట్ టు డూ అ గ్రేట్ డిఫరెన్స్ వేర్ ఎవర్ ఐ యామ్ టుడే. సో ఇప్పుడు నాకు జాన్ ఇష్టం. నాకు జాన్ ద డిసైపుల్. ఆయన ఎంత గొప్పోడు అంటే ఆయన ఓన్ పత్రికల్లో ద డిసైపుల్ హూమ్ జీసస్ లవ్డ్ అని రాస్తాడు. నేను జాను నన్ను దేవుడు ప్రేమించినని కూడా రాయలే. ఆయన పేరు కూడా రాయకుండా యేసు ప్రభు ప్రేమించిన శిష్యుడు అని రాసుకున్నాడు. he wanted to be known as somebody God loved than himself. నేను ప్రీచ్ చేస్తే నేనే కనిపిస్తాను, నా దేవుడు కనిపించాలి. అండ్ ఆయన ఎక్కడ మాట్లాడలే. ఎంత గొప్పోడంటే జాన్ శిష్యుల్లో నాకు చాలా ఇష్టమైన జాన్ చాప్టర్స్ అంటే నాకు ఎంత ఇట్లా బంగారం నాకు అవి. ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడే ఆయన అంత దగ్గరగా అంత తగ్గించుకున్నాడు కాబట్టి. ఇన్ ద బిగినింగ్ వాజ్ ద వర్డ్ అండ్ వర్డ్ వాజ్ గాడ్ అండ్ వర్డ్ వాజ్ విత్ గాడ్ అని రాయగలిగినాడు. ఇంకా ఏ పత్రికలో అలా ఉండదు. ఆయన ఒక్కడే బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్. రెవల్యూషన్స్ ఎవరు రాసినారు? జాన్. ఆయన ప్రీచ్ చేయలే బ్రో. ఆయన దేవుని దగ్గర ఎప్పుడు సైలెంట్గా ఉన్నాడు బ్రో. ఆయన హీ వాజ్ అట్ ద క్రాస్ వాచింగ్ హిస్ మాస్టర్ డై సైలెంట్లీ, బికాస్ దిస్ గై నోస్ 3 రోజుల తర్వాత ఈయన లేస్తాడు. హీ వాజ్ అట్ ద క్రాస్ జస్ట్ వాచింగ్ హిమ్. ఇట్ ఈస్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ టు వాచ్ గాడ్ బ్రో than to preach. It is more beautiful to have an experience with him than to just stand and talk and show off what you are. It is more beautiful ఆయన మీద అనుకొని ఉండడం than being Peter. అరే జాన్ కొంచెం అనుకోరా ఏమంటున్నాడు, అరే ఎవర్రా నేనే అది గొప్ప దిశాను అనుకో. he was more leaning on Christ. నేను దేవుడిని అదే అడుగుతా, నాకు అదే లైఫ్ ఈ దేవా ప్లీజ్. ఎంత గొప్ప పరిచర్య అంటే ఆయనది. ఆయన ఒక్కడే నార్మల్గా చచ్చిపోయినాడు. ఆయన చంపాలని ట్రై చేసినా చచ్చిపోలేదు బ్రో. దే ట్రై టు కిల్ హిమ్, దే కుడెంట్ కిల్ హిమ్. అందరినీ చంపేసినారు. ఈయన ఒక్కడు ఎంత అనుకున్నాడంటే దేవుడి మీద. ఆయనను ఆయిల్ వేసినారు, రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టినారు, ఏం కాలే, నార్మల్ డెత్. ఈయన ఇట్లా ఉన్నాడంట మంచిగా. అందరు వస్తున్నారు, ముట్టుకుంటున్నారు, స్వస్థతలు అయిపోతున్నాయి, వెళ్ళిపోతున్నారు, ముట్టుకుంటున్నారు. అది బ్రో లైఫ్ అంటే. జస్ట్ షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే చాలు, జస్ట్ ముట్టుకుంటే చాలు, జస్ట్ చూస్తే చాలు. అది బ్రో లైఫ్. It is not what you preach, darling. It is how connected you are to God. How much you love God. ఆయన ఒక్కడికే దేవుడు జాన్ ఇదిగో నీ అమ్మ, మేమమ్మ, అమ్మ దిస్ ఇస్ యువర్ సన్, జాన్ దిస్ ఇస్ యువర్ మదర్ అని చెప్పి ఆయన ఆరిజిన్స్ని ఇచ్చేసినాడు. ఆయన ఆరిజిన్ చాలా ప్రెషియస్ గాడ్కి. ఎవరంటే ఆమె ఒక్క ఆమె కూడా సైలెంట్గా ఉంది ఇప్పుడు. వాళ్ళిద్దరే ఉంటారు అక్కడ. క్రూసిఫిక్షన్ మేరీ మ్యాగ్దలేన్ కూడా. People who really love God కదా bro, they have seen him with that heart also. అంటే అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అందరికీ కావాలి బ్రో. శిలువ మీద నలిగిపోతున్న దేవుడు కావాలి ఎవరికైతే కావాలి, వాళ్ళే నిజమైన క్రైస్తవులు. రోధిస్తున్న క్రీస్తు, ఏడుస్తున్న క్రీస్తు, బాధపడుతున్న క్రీస్తు. అరే నా బిడ్డలు నశించిపోతున్నారా, మీరు నా బిడ్డలు రా, తిట్టకని రావాలని అనే క్రీస్తు ఎవరికి కావాలో వాళ్ళే నిజమైన క్రైస్తవులు. అలాంటి వాళ్ళు ప్రీచ్ చేయడం పెద్దగా నచ్చదు బ్రో వాళ్ళకి. దే ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ క్రైస్ట్ and they want to keep that for themselves. Maybe I don't know how God wants to use me. He will use me and I'm ready. You have spoken about అంటే ఇండస్ట్రీలో కూడా sometimes you went through the most nicest people అని అన్న. అలాంటి nicest people, if you are okay with that, who is the best person that you have met in the industry who has led you closer to God? Closer to God అనేది అలా ఎవరు లేరు బ్రో.
అంటే somebody maybe you అంటే were see if there are few people but I don't want to take their names okay. because ఇది నా పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ కదా, వితౌట్ ద పర్మిషన్ నేను వాళ్ళ పేర్లు Yes, తీసుకోవడం కూడా that's completely. అంత అంత బాగోదేమో, బికాజ్ ఇట్స్ దేర్ ఫెయిత్, దే షుడ్ టాక్ అబౌట్ దేర్ ఫెయిత్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వర్డ్స్. Yes, that's true. ఉన్నారు చాలా మంది. సో నాకు ఒక సార్ ఒక బుక్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఒకసారి, నోయల్ దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ అని. అదేంటంటే అన్ని ప్రామిసెస్, గాడ్ Okay. అన్ని ప్రామిసెస్ Okay, యూఎస్లో. okay. సో ఇంట్లో కొంచెం డివోర్స్ టైంలో కొంచెం గొడవలు అవుతున్నాయి. అప్పటికి డివోర్స్ అనే మాట ఎవరు అనలేదు, ఏం అవ్వలేదు. సో ఇట్లా నడుస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా బాధేస్తుంది, హెల్ప్లెస్ అయిపోయా. అక్కడ ఆ బుక్ కనిపించింది. నేను వెళ్ళి ఆ బుక్ ఓపెన్ చేయగానే అందులో డివోర్స్ అనే టాపిక్ మీద అసలు డివోర్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఎలాబొరేటెడ్ స్క్రిప్చర్స్ ఉంటాయి అనమాట. అదంతా చదివి వెనక్కి తిరిగి ఐ యూ గోయింగ్ టు డివోర్స్ మీ అని అడిగా. ఆ బుక్ నాకు అసలు ఏంటి డివోర్స్ అంటే ఏంది, అసలు ఏంది అనేది మొత్తం అంతా అలా రాసుండే. తను షాక్ అయింది, వచ్చి ఎవరు చెప్పారు నీకు అని చెప్పి తను కూడా చదివింది. ఐ సో థ్యాంక్ హిమ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దట్ బుక్. అలా గాడ్ ఎవరిని ఎప్పుడు ఎలా వాడుకుంటాడో అంతే. ఆయన నార్మల్గా కొనిచ్చిన అని అనుకుండొచ్చు. హౌ గాడ్ ప్లాన్ ఇట్ అంటే 3 నెలల తర్వాత నా కొడుకుకి ఇది పనికి వస్తుంది, ఆడు ఈ టైంకి కరెక్ట్గా సమయం ఇది అవుతున్నప్పుడు ఆడు నలిగిపోతుంటాడు, ఆడికి ఒక బుక్ అవసరం ఉంటుంది, అది ఈ బుక్ ఆడు ఇదే పేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాడు నాకు తెలుసు బ్రో. సో దట్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దట్ పర్సన్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ఎన్వియస్ ఆఫ్ కీరవాణి సార్. ఎంత అంటే నాకు ఆయన అంటే చాలా జలస్. ఎంత జలస్ అంటే ఆయన ఒక పాట రాశారు బ్రో, ఏసయ్యా ఏసయ్యా నీది ఎంత గొప్ప మనసయ్యా, నిన్ను సిలువకు వేసి మేకులేస్తున్న చేతులే కందిపోతున్నాయేమో అని కంట నీళ్లు పెట్టుకున్న ఓడివి అని. ఎంత గొప్పగా రాశారు. ఎట్లా రాస్తాడు ఆయన, నేను కదా రాయాలి ఆ పాట, నేను రాయాలి అలా. హౌ కెన్ యూ రైట్ దట్ సాంగ్ బ్రో? అది నాకు చాలా ఐ గాడ్ని ఒకటే అడుగుతా, నేను అంతకంటే గొప్పగా నీ గురించి వర్ణించాలి దేవా, అంతకంటే గొప్పగా రాయాలి. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా నిన్ను సిల్వకి వేసి మేకులేస్తుంటే వాళ్ళ చేతులు నొప్పి అవుతున్నాయి, నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అంటే అసలు వాట్ లవ్ బ్రో. ఎంత గొప్పగా అర్థం చేసుకున్నాడు ఆయన దేవుణ్ణి. ఐఎమ్ సో జెలస్ ఆఫ్ హిమ్. నేను ఆయన 3 సార్లు అడిగా, మీరే రాశారా సార్ అంటే నేనే రాశాను, నిజం చెప్పండి మీరే సార్. నేను ఐ వాజ్ ఇన్ సచ్ అన్ అటర్ షాక్. యూ రోట్ దిస్ సాంగ్. అది It's actually quite amazing. And also, now that we have spoken about songs, Kirvani sir guరించి కూడా మీరు చెప్పినారు, and about writing songs. In the initial days, you started off as అంటే తెలుగు ర్యాప్, you were the pioneer for that. ర్యాప్ని తెలుగులోకి తీసుకురావడము, దట్ ఆల్ దోస్ హిట్ సాంగ్స్ దట్ యూ గేవ్, మంచి మూవీలో అయినా కానీ అట్లాంటి మంచి సాంగ్స్ మీరు ఇచ్చినాక యూ ఆల్సో గేవ్ అ కపుల్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ సాంగ్స్, అమేజింగ్. తండ్రి దేవా వచ్చింది, దాని తర్వాత దెన్ యూ ఆల్సో గివ్ ర్యాప్చర్. నౌ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ వ్యూవర్స్ వుడ్ ఆల్సో బి వాంటింగ్ టు ఆస్క్ దిస్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ కన్సిడర్డ్ ప్రొడ్యూసింగ్ అ ఫుల్ క్రిస్టియన్ ర్యాప్ ఆల్బమ్? యా బ్రో, సో దేర్ ఇస్ అన్ ఆల్బమ్ కాల్డ్ బిగాటెన్. ఓకే, అది రిలీజ్ అయింది కానీ ఆ టైంలో ఫిజికల్ కాపీసే అవైలబుల్ ఉండే, ఓకే, అది క్లౌడ్లో ఎప్పుడు పెట్టలే. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ద లార్డ్స్ అని ఇంకో ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా అకౌంట్లో నన్ను క్రిస్టియన్స్ అండ్ నాన్ క్రిస్టియన్స్ అందరూ ఫాలో అవుతుంటారు. నేను రుద్దొద్దు బ్రో దేవుణ్ణి. గాడ్ ఈజ్ అ వెరీ డిసిప్లిన్డ్ పర్సన్. ఆయన ఏమంటాడంటే, నేను మీ హృదయం దగ్గర నిలబడి ఐ నాక్, నువ్వు ఓపెన్ చేస్తేనే వస్తాను. అలాంటి దేవుణ్ణి లేదు దేవా నువ్వు ఆడి మీద పడు వీడి మీద పడు నూకొద్దు. సో నాకు అనిపించింది, నేను ఆ ఫెయిత్ ఇలా రుద్దొద్దు కదా, పాపం వాళ్ళు దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ ఫర్ సో అండ్ సో రీజన్స్. సో పీపుల్ హూ ఓన్లీ ఫాలో మీ సేమ్ కమ్స్ విత్ ఆర్ క్రిస్టియన్స్, వాళ్ళు నన్ను ఫాలో అవుతారు. ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏమొస్తాయి, రెగ్యులర్గా నా సినిమా పోస్టర్లు కానీ, నేను తింటున్నా పడుకుంటున్నా అంటే ఏమొస్తుంది వాళ్ళకి, దే ఫాలో మీ ఫర్ గాస్పుల్ సాంగ్. సో ఈ సపరేషన్ అనే ఉండాలి అని చెప్పి నేను ద లార్డ్స్ అని ఒకటి పెట్టా. వెరీ సూన్ ఐల్ బి రిలీజింగ్ ఆల్ ద గాస్పుల్స్ దట్ హ్యావ్ రిటన్ గాస్పుల్ సాంగ్స్. ఐఎమ్ planning it. Let's see, whenever God wills it will happen. I'll definitely be waiting for that, Anna. Thank you. ఈ సాంగ్ ఉంది అన్న, మీరు ఆల్మోస్ట్ 10 years బ్యాక్ రాశారు, గర్భం నుండే పోరాటం గెలిచి వస్తే. ఆ లిరిక్స్ కూడా చాలా డెప్త్ ఉంది అన్న. థ్యాంక్ యూ. సో
మరి ఏమన్నా దాని బ్యాక్ స్టోరీ ఏదైనా ఉంటే తప్పకుండా బ్రో. ఏసే నా జీవితం అని. అది యాక్చువల్లీ ముందు ఆటే నా జీవితం అని. అదే నేను చిన్న ఉండేను అప్పుడు. సో నేను కన్ఫ్యూజ్ అయినా, ఇది ఇదా అదా లేకపోతే రెండు ఒకటేనా. నేను వచ్చేటప్పుడు మనం అదే చెప్తుండే, మనం పాట వినిపించి అప్పుడు జీ తెలుగులో వచ్చిండే సాంగ్. సో అప్పటి నుంచి నాకు ఇంకా వాట్ వుడ్ యూ సే అబౌట్ దట్ సాంగ్ అంటే ఏసే నా జీవితం వెన్ యూ రోడ్ దట్? ఆ లిరిక్స్ కూడా బ్యూటిఫుల్గా ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా మేము వచ్చేటప్పుడు మాట్లాడుకుంటా వినుకుంటా వెన్ వీఆర్ లిస్నింగ్ టు ద సాంగ్, గర్భము నుంచే పోరాటం, చాలా డీప్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు కీరవాణి సార్ లైన్స్ చెప్పినట్టు దాంట్లో కూడా అంటే నాకు చాలా డెప్త్గా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం, అంటే ఇంత డీప్గా రాస్తున్నారు ఆ సాంగ్స్. మీ ఏదైనా పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా విత్ ఫర్ సో రైటింగ్ దట్ సాంగ్ సంథింగ్? ఆ సాంగ్ ఆట అని ఒక డాన్స్ రియాలిటీ షో వచ్చేది బ్రో. ఆ టైంలో అందరు ఎలిమినేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంటే బాగా బాధపడేవారు చిన్న చిన్న పిల్లలు. ఓకే. నాకు చాలా బాధేసింది, ఇంత పిల్లలు వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు ఏంటి ఎలిమినేషన్ టైంలో. ఆ టైంలో వాళ్ళు మోటివేటెడ్గా బయటికి వెళ్తే బాగుంటుంది కదా అనే ఒక థాట్తో ఓంకారానికి ఆ సాంగ్ ఎలిమినేషన్ సాంగ్ అని ఒకటి చేద్దామని చెప్పి ఆ సాంగ్ చేసి ఆయన వినిపించా. హీ లవ్డ్ ఇట్. ఈ క్షణమాయ ఆరంభం, ఈ ముగింపే ఓ ప్రారంభం, గడిచిపోయిన ప్రతి క్షణం రేపటి గెలుపుకి కారణం, గర్భము నుంచే పోరాటం, గెలిచి వస్తేనే జీవితం, చిన్న ఓటమికి ఏ భయం. ఓకే, అయితే ఎందుకురా ఇది నార్మల్ చిన్న బేసిక్ నీ దీంతో లైఫ్ అయిపోయిందని ఫీల్ అవుతున్నావు ఏంది అని. సో ఆ పాట రిలీజ్ అయింది, ఆటే నా జీవితం ఆటే నా జీవితం అని. అది ఫుల్ నడుస్తుంది. ఆ టైంలో కొన్ని చర్చెస్ విజిట్ చేసినప్పుడు చాలా గాస్పల్ సాంగ్లా ఉంటుందండి అని చెప్పడం మొదలుపెట్టారు అందరూ. అది గాస్పల్ సాంగ్లా ఉంటుందండి, గాస్పల్ సాంగ్లా ఉంటుందని. ఆట షో అయిపోయింది. ఓంకరన్ అడిగా, అనా ఏసే నా జీవితం అన్న, ఆటే నా జీవితం అయితే కాదు, ఐ వాంట్ టు రిలీజ్ దిస్ ట్రాక్ యాజ్ ఆటే ఏసే నా జీవితం, మీకేం ప్రాబ్లం లేదు కదంటే నీ పాటే కదా వాళ్ళు నువ్వు చేసుకోండి. హీ వాజ్ కైండ్ ఇనఫ్. సో దాన్ని మళ్ళీ ఏసే నా జీవితం అని చేశారు. అందులో ఏంటంటే గాడ్ కూడా చనిపోవడం అనేది చాలా పెయిన్ఫుల్ మన గుడ్ ఫ్రైడే టైంలో. కానీ ఆయన చనిపోతేనే మనకు రక్షణ. ఆయన చనిపోతేనే, ఆయన అక్కడికి వెళ్తేనే మనం అక్కడికి పరలోకం వెళ్ళగలుగుతాం. ఆయన దెబ్బలు తింటేనే మనకి స్వస్థత. ఆయన రక్తం కారితేనే మనం పరిశుద్ధం అవుతాం. వీఆర్ వాష్డ్ ఇన్ హిస్ బ్లడ్ త్రూ యాజ్ అ ఫర్గివ్నెస్ ఫర్ అవర్ సిన్స్. సో ఆ సాంగ్ అరే ఇంత కనెక్షన్ ఉంది కదా, అవును కదా అని అనిపించింది నాకు. సో ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ. అందుకనే నేను ఆ సాంగ్ని మళ్ళీ అలా రీరైట్ చేసి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్స్ అమేజింగ్. అండ్ హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ యూజువల్లీ టేక్ టు, అంటే ఒక సాంగ్ ఇట్లా ట్రాక్ రావాలి, లిరిక్స్ రావాలి అండ్ హౌ లాంగ్ డూ యూ టేక్ ఫర్ దట్ అని? బ్రో ఈ మధ్య కొన్ని పాటలు వచ్చాయి బ్రో జనరలీ. సో ఒక బేసిక్గా క్రిస్టియన్ సాంగ్స్ అనగానే ఎలా ఉంటాయి, దేవుడు గొప్పోడు, దేవుడు ఇది, దేవుడు మహిమ, దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి స్తుతి అని. సో వెన్ ఐ వాజ్ ఈ లాస్ట్ 6 months నుంచి సామ్స్ చదువుతున్నాను నేను. అన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ సామ్స్లో. దేవా నా శత్రువులు నన్ను చుట్టుముట్టినారు, నా శత్రువులు నన్ను చుట్టుముట్టినారు, నాకు ఇట్లా ఇట్లా అవుతుంది, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి, వాళ్ళ దవడ మీద ఒకటి గుద్దు దేవా డేవిడ్ అంటున్నాడు. ఐ వాజ్ లైక్ అరే డేవిడ్ ఎంత హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నాడు ఇది. లిటరలీ మనమే కొంచెం గాడ్ ఐఎమ్ ఏ క్రిస్టియన్ కదా, ఐఎమ్ సపోజ్ టు ఫర్గివ్, గాడ్ ఫర్గివ్ చేసే దేవా అట్టెట్లా చేస్తాడు దేవా నువ్వు కుక్కడు గుద్దని అని చెప్తున్నాడు ఆయననేమో. సో ఐ వండర్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఆల్ ద సామ్స్. ఆయనకి కష్టం వచ్చిన ప్రతిసారి ఏది అవుతున్నా సరే, నేను గాఢాంధకారపు లోయలలో సంచరించిన ఏ తెగులు నాకేం అవ్వదు, నీ దుడ్డు కర్ర నీ దండము నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది, యువర్ రాడ్ అండ్ యువర్ స్టాఫ్ విల్ కంఫర్ట్ మీ అని ఆయన అంటున్నాడు. నో మ్యాటర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ ఇన్ మై లైఫ్ గాడ్, ఐ నో యు ఆర్ దేర్. అది కదా పాట. సో ఐఎమ్ లైక్ గాడ్, ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధన చేయడం అంటే, ఆత్మతో అంటే స్పిరిట్ ఫీల్డ్గా, సత్యంతో అంటే రియాలిటీ ఉండాలి. గాడ్ నువ్వు గొప్పోడివి, నువ్వు అద్భుతమైన వాడివి, నేను పాపిని, నీకు తెలియదా, నువ్వు గొప్పను అయితే నువ్వు హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వవు. నీ దగ్గర ఏంజిల్సే ఉన్నారు నువ్వు గొప్పను అని చెప్పనీకి, కాళ్ళ మీద పడిపోతున్నారు లిటరల్లీ నేను చూసిన ప్రతిసారి. నేను ఎంత ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను నా రియాలిటీ చెప్పాలి అని నేను ఈ మధ్య ఐఎమ్ ఓన్లీ ప్రేయింగ్ టు రైట్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ లైక్ డేవిడ్ రోట్. ఈ మధ్యలో కొన్ని పాటలు వచ్చాయి బ్రో, అద్భుతం చేయమయ్యా నా జీవితంలో, నిన్నే నేను నమ్ముకున్న యేసయ్య, ఎంత ఆనెస్ట్ సాంగ్ అది. సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఆనెస్ట్ సాంగ్ అది. నిన్నే నేను నమ్ముకున్న అద్భుతం చేయి, చాలా ఆనెస్ట్. ఇంకొక పాట బ్రదర్ డానియల్ ప్రణిత్ అన్నది, ఎంత బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. దే ఆర్ వెరీ ఆనెస్ట్ సాంగ్స్ బ్రో. అట్లాంటి ఆనెస్టీ ఎక్కడొస్తాయంటే
ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ వస్తాయి. భజన పాటలు కాదు మన పాటలు, దే షుడెంట్ బి భజన పాటలు, దే షుడ్ బి ఎక్స్పీరియన్స్. అప్పుడే అందరు కనెక్ట్ అవుతారు. సో అలాంటి పాటలు రాయాలని చాలా ఉంది బ్రో. అలాంటి పాటలకి ఎంత టైం పడుతుందో నాకు తెలియదు, ఎంత నలగొడితే వస్తాయో తెలియదు, ఏ టైంలో వస్తాయో తెలియదు. బట్ బేసిక్గా ఒక సాంగ్ కూర్చొని రాస్తే, అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ కమర్షియల్ సాంగ్, సమ్ టైమ్స్ 20 minutes, సమ్ టైమ్స్ 1 hour, సమ్ టైమ్స్ 1 day. ఇక దాని తర్వాత వీ కీప్ వర్కింగ్, ఇంకా ఏమైనా బెటర్మెంట్ వస్తుందేమో అని. అది. సో మొన్న నా కార్కి యాక్సిడెంట్ అయింది. అది నేను Okay. హ్యాపీగా నా నా పనిలో నేను వస్తుంటే వెనకాల నుంచి ఒకడు వచ్చి ఠాక్మని గుద్దేశాడు. అప్పుడు నేను ఇదే పాట వింటున్నా, అద్భుతం చేయుమయా Okay. నా ఠాక్మని వాడు కొట్టాడు. ఇదేం అద్భుతం దేవా నా జీవితం, వాట్ ఇస్ దిస్ గాడ్ అని చెప్పి దిగి నేను వెళ్ళి వెనకాల కార్ చూస్తే ఓకే, ఆయన కార్ చూస్తే చిత్తు అయిపోయింది. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా, బ్రో ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే, అన్న ఇట్లా సో వెళ్తున్నా. ఎందుకు బ్రో అంత రాష్ట్రకి వెళ్తున్నావు అది ఇది అని చెప్పి ఆయన కార్ది అది రికార్డ్ చేసి, మండే వచ్చి దానికి ఏదైతే ఖర్చు అవుతుందో కట్టేసాయి అని చెప్పి వెళ్ళి కార్లో కూర్చొని మళ్ళీ ఆ పాట అద్భుతం చేయుమయ్యా అని చెప్పి వచ్చేసిన ఇంటికి. Okay. నేను ముందు పర్సనే కాదు బ్రో, ముందు Okay. నాకు వస్తువులు చాలా ప్రియమైనవి ఉంటుండే, ఇప్పుడు కాదు. ఆడు బతికే ఉన్నాడు కదా, వాడికి అన్యాయం కాలేదు కదా, సరే నాకు కూడా అన్యాయం చేయ గాడ్ అని చెప్పి నేను ఆనెస్ట్గా అప్పుడు ఆ రోజు రాత్రి వచ్చి పడుకుంటుంటే నాకు అసలు నిద్ర పడతలే. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, గాడ్ ఒక వస్తువే కదా, నువ్వు ఇయ్యలేవా మళ్ళీ నాకు, దాని గురించి నిద్ర లేకపోవడం ఏంది అన్న. ఐ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ టు స్లీప్ అండ్ ఆల్ దట్. 3:15 ఏదో అవుతుంది, అప్పుడు కూడా నిద్ర పడతలే నాకు. ఇంకా ఏంది పాట రాయాలి, ఏమన్నా రాయాలా, ఓకే ఇదా ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు ఇచ్చేదని చెప్పి అప్పుడు కూర్చొని ఒక పాట రాశాను. ఓకే. ఆ పాట నేను ఇంకా రికార్డ్ చేయలేదు, ఓకే. బట్ ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ. నేను ఇంకా పొద్దున లేచి మా మమ్మీకి, మమ్మీ ఇగో ఇట్లా యాక్సిడెంట్ అయింది, కానీ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఒక పాట రాయగలిగినామంటే ఇలాంటి ఎన్నైనా పర్లేదు కదా. దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు రైట్ అ సాంగ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గో త్రూ సంథింగ్. ఇఫ్ గాడ్ వాంట్స్ టు ట్రైన్ మీ, సరే ఈడు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాడో చూద్దాము, ఇక కొత్త కార్ ఇచ్చిన కూడా వచ్చి గుద్దిండి, ఈడు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడో చూద్దామని చూసిండొచ్చు దేవుడు. నేను పిచ్చలైట్ ఉన్నా బ్రో, పిచ్చలైట్ ఉన్నా, వాళ్ళని పెద్ద ఇబ్బంది పెట్టలే, ఒక్క మాట అనలే. నేను అన్నా నిన్ను కొట్టొచ్చు తిట్టొచ్చు ఏమొస్తుంది అని చెప్పి వచ్చేసా నేను. సో ఆ పాట రాయనికి ఇట్ టుక్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఐ జస్ట్ మీకు వినిపిస్తా. టైం 3:39 AM. యాక్చువల్లీ ఈరోజు పప్పి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చుండే అమ్మ కోసం బర్త్డే విషెస్ చేయాలని. సో బేసిక్గా నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు బ్రో, లేట్ అయిపోతుంది, నైట్స్ నిద్ర పట్టట్లేదు, నేను ఒక స్కెడ్యూల్లో ఉంటున్నా, వర్కౌట్ చేస్తున్నా, ఇవన్నీ అవ్వట్లేదు అని వెళ్ళట్లా. సో బర్త్డే కదా వెళ్ళకపోతే బాధపడతారని చెప్పి వెళ్తే నాకు ఇది అయింది. సో అదే చెప్తున్నా, అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం అప్సెట్ అయ్యా. వచ్చేటప్పుడు కార్ యాక్సిడెంట్ అయింది, కార్ గురించి పెద్ద పిచ్చలైట్ గానే ఐ వాస్ వాట్ ఐమ్ మోర్ హ్యాపీ బికాజ్ ఐ వాస్ వెరీ స్లీప్లెస్ and I wanted to write a very nice song to God since a long time, which is an experience which will give glory to God, and I'm happy God gave me that song. నన్నింత నమ్మిన దేవా కష్టంలో తోడు రావా, నా పాపం భారంగా మారేనయ్యా, నీ సిలువ తోడు రావా. అది. సో ఏం రాస్తానంటే, నన్ను ఎందుకు ఇంత నమ్ముతున్నావు, వీడు గుద్దినా ఏమన్నాడు అని ఎందుకు నమ్ముతున్నావు నన్ను, నన్నింత నమ్మిన దేవా కష్టంలో తోడు రావా. ఇప్పుడు కష్టం వచ్చేసింది, మేక్ షూర్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ హర్టింగ్ దట్ పర్సన్. ఇప్పుడు ఈ టైంలో నేను అని హర్ట్ చేద్దంటే నువ్వే ఉండాలి నాకు తోడు. ఓకే, నా పాపం ఏదైనా ఉండి ఏదైనా భారం అవుతుంటే నీ సిలువ తోడే నాకు రావా. సో గాడ్ ఏమంటాడంటే, నీకు కష్టం అవుతే ఇఫ్ ఆల్ యూ సిలువ మోసి భారం అయిన వాళ్ళు నా దగ్గర రండి, ఐ విల్ గివ్ యూ రెస్ట్ అంటాడు కదా. సో అలా నాకు రెస్ట్ ఇవ్వు అని అడుగుతున్నాను నేను ఆయన. సో బ్రతుకుట నేను కాదు నీవే యేసయ్యా, మహిమ ఘనత ప్రభావం నీకే యేసయ్యా అని చెప్పి. అది ఇంకా ఐఎమ్ రైటింగ్, ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఈవెన్ గాడ్ ఇన్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వే. అరే ఇప్పుడు అందరు ఏమంటారంటే ఇది యోబు పాట లాగా బ్రో, అందరు యోబుని జడ్జ్ చేసినారు. మనకి ఆ యోబుకి దేవుడే యోబుకి పరీక్ష పెట్టినాడని రాస్తుంది కాబట్టి మనందరికి తెలుసు. ఆ టైంలో ఎవరికి తెలుసు. ఇప్పుడు నేను రేపటి రోజు దేవుడు అన్ని మంచిగా అయిపోతాయి నా జీవితంలో, అప్పుడు దేవుడు ఎంత గొప్పడు తెలుసా, నోయల్ని ఎంత బ్లెస్ చేశాడు, ఇప్పుడు ఎవరు నమ్ముతారు. యాక్సిడెంట్ అయిందా, ఎందుకు అయిండొచ్చు, వాడు ఏదో తప్పు చేసిండొచ్చు అని అనుకుంటారు. లిటరలీ ఫస్ట్ ఏంటి, మనం ఏదో తప్పు చేసాం, అవునా ఆడికి ఎందుకు అట్లయింది, ఏదో తప్పు చేసిండొచ్చు. మన వాళ్ళు చాలా జడ్జ్మెంటల్ బ్రో. కానీ ఆ టైంలో బ్రో ఎంత తోపు తెలుసా బ్రో, అసలు హౌ మచ్ గాడ్ లవ్స్ యూ, గాడ్ లవ్స్ మీ. నా డివోర్స్ అయినప్పుడు వన్ ఫాదర్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ టీ విత్ మీ, టీ తాగుదామా అంటే నాకు టీ పిచ్చి కొంచెం.
సరే అని చెప్పి వెళ్ళి తాగుతున్నా. ఆయన యూ లుక్ లైక్ ఎ జెంటిల్‌మెన్, నీకు ఇలా అవ్వద్దు అది ఇది అని అంటే, ఏం ఫాదర్ అది ఇది అని అంటే, లేదు సన్ ఐ ఫీల్ సారీ ఫర్ యూ అది ఇది అని అంటే, డోంట్ సింపథైజ్ మీ ఫాదర్. మీరు రోజు ప్రేయర్ చేసే దేవుడు 3 మేకుల మీద హ్యాంగ్ అయి ఉంటాడు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను సుఖపడాలని అడుగుతాను, మనం సిగ్గుపడాలి. ఆయన నన్ను ఫస్ట్ టైం నమ్మి కొంచెం కష్టం ఇచ్చిండు. ప్రే దట్ ఐ డోంట్ లూజ్ మై ఫెయిత్ హియర్. ఆల్ యూ కెన్ డూ ఇస్ ప్రే ఫర్ మీ, డోంట్ సింపథైజ్ మీ. సింపతి విల్ గెట్ యూ నథింగ్. అయ్యో పాపం ఏమి రావు బ్రో, అయ్యో పాపం అతను ఆడ అయ్యో పాపం అని వెళ్ళిపోతాడు. కానీ వాట్ పీపుల్ కెన్ డూ ఇస్, ఓ దిస్ గై ఇస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్, వావ్ హీస్ గోయింగ్ త్రూ అన్ అమేజింగ్ ట్రైనింగ్ బ్రో, వీ షుడ్ ప్రే ఫర్ హిమ్ అనేటోళ్ళే క్రిస్టియన్స్. ఎంతమంది ఉంటారు బ్రో? ఉండరు. అందరు పేదోర్లే బ్రో. దేవుడికి కష్టం వచ్చిందా జంప్ ఆడేవాడా నాకు తెలియదు సిస్టర్. అందరు పీటర్స్, వీ హ్యావ్ సో మెనీ పీటర్స్ ఎవ్రీవేర్ జంపింగ్ అరౌండ్ డూయింగ్ మిరకల్స్, బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ అ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్. ఇఫ్ దే హ్యావ్, దే విల్ సిట్ సైలెంట్లీ లైక్ జాన్, నెమ్మదిగా, దేవా 3 రోజులు ఐ నో యూ విల్ కమ్. అది ట్రూ అన్న. అది బ్రో. ఎస్ అన్న. ఫైనలీ అన్న, ఇంత చెప్పినారు మీరు, బట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ అదర్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కవర్. డూ యూ హ్యావ్ అ మెసేజ్ ఫర్ అవర్ వ్యూవర్స్ అన్న? అంటే మీ లైఫ్ స్టోరీని, అంటే నో వెయిట్, బిఫోర్ వీ గెట్ టు ద మెసేజ్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్. ఇందాక మీరు పాట గురించి చెప్తున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఎప్పుడైనా మీ జీవిత సాక్ష్యాన్ని, అంటే చాలామంది చేస్తారు అది, యూజువల్లీ క్రిస్టియన్స్ జీవిత సాక్ష్యాన్ని అంతా ఒక పాటలాగా రాసేసి ఆర్ ఎంటైర్ స్టోరీ అండ్ దే రిలీజ్ ఇట్. మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మీకు అలాంటిది ఏమైనా ఐడియాస్ ఉన్నాయా మీ జీవిత సాక్ష్యాన్ని రిలీజ్ చేయడం? ఇఫ్ ఎస్, వాట్ వుడ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ సాంగ్ బి? I always feel every Christian has a resurrection, bro. అంటే every Christian has to go through death. They have to die for themselves to live for Christ. My testimony will be resurrection, bro. Resurrection in such a mighty way. ముందేం చేసినాడో తెలియదు కానీ, ముందేం చేసినాడో రాసింది కానీ, ఆయన లేచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత 40 రోజులే ఉన్నాడు భూమి మీద. ఆ టైంలో ఆయన చేసిన అద్భుతాల గురించి రాయాలంటే బుక్లే సరిపోవని రాసు. అది బ్రో నా లైఫ్. వెన్ ఐ రైజ్, ఐ విల్ రైజ్ ఫర్ క్రైస్ట్. అండ్ ఆ టైంలో నేను నా సాక్ష్యం రాయను బ్రో. నా సాక్ష్యం చాలా తక్కువ. నేను ఆయన సాక్ష్యమే రాస్తా, ఆయన గురించి రాస్తా, ఆయన ఏం చేసిండు, ఆయన ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హిమ్. నోయల్ కనిపించదు బ్రో, ద గాడ్ హూ లవ్డ్ దిస్ పర్సన్ అని రాయగలగాలి బ్రో. ద గాడ్ హూ బ్లెస్డ్ దిస్ పర్సన్, లుక్ వాట్ ద లార్డ్ హ్యాస్ డన్ అని చెప్పగలిగాం. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హిమ్ డార్లింగ్. మనందరం ఆయన గురించి వచ్చినాం. వీఆర్ ఆల్ ప్యాకేజెస్. మనం ప్యాకేజీలు చూస్తే ఎగురుతుంటాం. మన స్పిరిట్ ఎవరిదంటే అయింది. సో వీఆర్ ఆల్ నథింగ్ డార్లింగ్. ఐఎమ్ నథింగ్, ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇంకొకటి చెప్తా, నేను నీ శాండిల్స్ కూడా కట్టలేని అంత అర్హత లేదు, నువ్వు అంత గొప్పోడివి అని అన్న జాన్ ద బ్యాప్టిస్టే ఎందుకన్నాడంటే, ఈ సా ద హెవెన్ ఓపెన్, ఒక డవ్ లాగా స్పిరిట్ రావడం చూసినాడు కాబట్టి, ఒక అద్భుతాన్ని చూసినాడు కాబట్టి, నీ శాండిల్స్ కూడా నేను పట్టుకోలేను అని అన్నాడు. అదే జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ని ప్రిజన్లో వేస్తే, నువ్వేనా ఇంకెవరి గురించి నా వెయిట్ చేయాలని అడిగినాడు. కష్టం వచ్చిన ప్రతిసారి మనిషి బయటకు వస్తున్నాడు. కష్టం వచ్చిందా వాళ్ళన్న మనిషి బయటకు వస్తాడు. ఈయన ఎవరు అంటే, యేసుప్రభే భూమి మీద పుట్టిన వాళ్ళ ఆయనంత గొప్పడు ఎవరు లేరని చెప్పిన సాక్ష్యం. యేసుప్రభే డైరెక్ట్ గా జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ అంత గొప్పడు ఎవరు లేరు. మరి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు బ్రో? ఇంకా నేనెవరిని? నేను కూడా మనిషినే. సో కష్టం వచ్చినప్పుడు పేతురు ఏమన్నాడు అంటే, ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అన్న. చిన్న పిల్ల అడిగితే భయపడ్డాడు ఆయన. ఇంకా లాస్ట్కి అయితే తిడుతున్నాడంట, హీ కర్స్డ్. 3 సార్లు డినైడ్ చేసినాడు కాబట్టి, దేవుడు 3 సార్లు పీటర్ డూ యూ లవ్ మీ అని అంటే, దెన్ ఫీడ్ మై 3 సార్లు అడుగుతాడు. అది నువ్వు ఎన్నిసార్లు అయితే తప్పు చేసినా అన్నిసార్లు ఆయన మళ్ళీ నీకు తిరిగి హీ మేడ్ యూ కన్ఫెస్, ఎస్ జీసస్ ఐ లవ్ యూ. సో దట్ విల్ బి మై సాంగ్. మై సాంగ్ విల్ బి హిమ్ బ్రో. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హిమ్. దట్స్ వెరీ ట్రూ. అండ్ ఫైనలీ, యాజ్ యూ మెన్షన్ సాంగ్ గురించి చెప్పినారు, బట్ బిఫోర్ వీ ఎండ్ దిస్ ఎపిసోడ్, దిస్ అమేజింగ్ స్పెషల్ ఎపిసోడ్, దిస్ ఇంత విజ్డమ్ వచ్చింది మా యువర్ సైడ్ నుంచి అంటే, బికాస్ యూజువలీ వి సీ యూ ఆన్ ది ఇండస్ట్రీ అన్న, లైక్ ఐ వాస్ మెన్షనింగ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో, ఇట్స్ అ టీవీ పర్సనాలిటీ టైప్ అలా అని చూస్తాం. బట్ వెన్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ సిట్టింగ్ డౌన్ విత్ యూ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ గాడ్ అండ్ ఇంత విజ్డమ్ దట్ గాడ్ హెస్ యాక్చువల్లీ బ్లెస్డ్ యూ విత్, ఇట్స్ సో ఇన్స్పైరింగ్ టు హియర్ ఫర్ అస్ ఆల్సో. బట్ బిఫోర్ వి క్లోజ్ అన్న,
if you want to talk directly to our viewers, మా వ్యూవర్స్తో మాట్లాడి, if you want to share a message with them, something personally that God has put in your heart, prophetic, something you want to share with them out of your story, something that God is leading you to, what would that particular message be, Anna, to our viewers? సో నేను మీకు చెప్పాను కదా బ్రో, ద టఫెస్ట్ థింగ్ ఇస్ టు ప్రీచ్. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి చెప్పే ముందు మోషేని నువ్వు అద్భుతాలు చేసే ముందు చెయ్యి లోపల పెట్టమంటాడు, బయటికి తీస్తే కుళ్ళిపోతుంది, నువ్వు లోపల కుళ్ళిపోయి ఉన్నావు అని చెప్తాడు డైరెక్ట్గా. సో ఐ డోంట్ నో బ్రో వాట్ టు టెల్ పీపుల్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే వన్ థింగ్. క్రిస్టియన్స్ అనగానే మనం ఏం చేస్తామంటే వేరే వాళ్ళని చాలా ఎక్కువ ప్రేమించేస్తాం బ్రో, చాలా ఎక్కువ ఫర్గివ్ చేస్తుంటాం, చాలా ఎక్కువ బేర్ చేస్తుంటాం. కానీ బైబిల్లో ఏం రాసి ఉంటుందంటే లవ్ యువర్ నైబర్ యాజ్ yourself. అంటే నీకు నొప్పి అయింది అనుకో, సిస్టర్ నొప్పి అవుతుంది సిస్టర్ ఇలా చేయకండి నేను చెప్పగలిగాను. నాకు నొప్పి అయితే నేను చెప్తా కదా, అరే ఏంటి అని అంత చెప్పమని అంతే. నీకంటే ఎక్కువ చేయడం ఏంది, పోనీలే పాపం మన క్రిస్టియన్స్ కదా మనం ఫర్గివ్ చేయాలి. గాడ్ దెబ్బలు తినడానికి వచ్చినాడు, దూషించబడడానికి, సిలువ వేయబడడానికి వచ్చాడు. ఎవడో ఒకడు ఎక్కువ కొడతాడు బ్రో దేవుడిని. ఎందుకు కొట్టినారా నువ్వు అని అడుగుతాడు దేవుడు డైరెక్ట్గా. దేవుడు దెబ్బలు తినడానికి వచ్చిన మనిషి ఎవడో ఒకడు ఎక్కువ కొట్టిండు బ్రో. ఎక్కువ చేసే వాళ్ళని డైరెక్ట్గా అడగాలి బ్రో. కొన్నిసార్లు నువ్వు ఎక్కువ చేస్తున్నావు అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పాలి. ఇమాజిన్ వాడు ఎవడో కానీ ఆడు ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవాలని ఉంటుంది నాకు, గాడే వాడి వైపు తిరిగి ఎందుకు కొట్టినవరా అంటే ఆడి పరిస్థితి ఏంది బ్రో. సో మనని కొట్టే వాళ్ళని కూడా దేవుడు అట్లా అడుగుతాడు బ్రో. మీరు ఎంతవరకు మనుషుల్ని ప్రేమించాలి అంటే అంతవరకే. నీలాగా హే యు నో వాట్ ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ దిస్, నేను ఇది చెయ్యను, నేను ఇదైతే చేస్తాను, నేను ఇది చేయలేను ధైర్యంగా చెప్పగలను. మనం క్రిస్టియన్స్ కదా, మనం వాళ్ళని బాధ పెట్టద్దు అనేది ఏమి ఉండదు బ్రో. డైరెక్ట్ చెప్పడంలో బాధ ఉండదు బ్రో, నటించడంలోనే బాధ ఉంటుంది. నేను ఇది నాకు అది కరెక్ట్ కాదు అని అనడంలో బాధే లేదు. ఇంకొకటి దేవుడు ఏమంటాడంటే బ్రో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫాలో మీ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్, నీ ఫ్యామిలీ, యువర్ బ్రదర్స్ అందరినీ వదిలేసాయి. ఐ హ్యావ్ కమ్ టు టర్న్ మదర్ అగేన్స్ట్ సన్ అన్ని చెప్తా. ఎందుకు తెలుసా బ్రో, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి బ్రో లైఫ్లో. మన అందరం కొట్టుకొని చచ్చిపోతామని కాదు. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో నన్ను అర్థం చేసుకోలేదు, నేను కానీ అవును కదా ఇదే కరెక్ట్ అని చెప్పి నేను కూడా అదే లాగా ఉండుంటే నేను ఇలా ఉండేవాడినే కాదు ఈరోజు. సో ఐ హ్యాడ్ టు నో గాడ్ ఇలా కాదు కదా, గాడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ విత్ మీ. గాడ్ ఈజ్ ద సేమ్ పర్సన్. హీ ఈజ్ అ గాడ్ ఆఫ్ కేలబ్, హీ ఈజ్ అ గాడ్ ఆఫ్ జబ్బేజ్. వాళ్ళ అమ్మాయి ఆడిపోయారు, నీ పేరు పెయిన్ రా అని పెడితే ఆ జబ్బేజ్ ఏం నమ్ముతున్నాడు, ఓ గాడ్ యూ బ్లెస్ మీ, ఎన్లార్జ్ మై టెరిటరీ అని అంటున్నాడు. హిస్ ఫెయిత్ ఇస్ బిగ్గర్ దాన్ హిస్ నేమ్. జబ్బేజ్ ప్రేయర్ ఎంత పవర్ఫుల్ బ్రో, స్మాలెస్ట్ ప్రేయర్ ఇన్ ద బైబుల్, సో పవర్ఫుల్. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ దట్ ఫెయిత్ బ్రో. మీరందరూ ఈ టైంలో కష్టపడుతుంటే ఎవ్వరు మిమ్మల్ని నమ్మట్లేదంటే మీరు చాలా గొప్పలండి. 100% చెప్తున్నా, గాడ్ హ్యాస్ అ బిగ్ ప్లాన్ ఫర్ యూ. ఆల్ యూ నీడ్ నవ్ ఇస్ గాడ్ అండ్ నోబడీ ఎల్స్. రాజుని నమ్ముకోవడం కంటే, గుర్రాలను నమ్ముకోవడం కంటే, సైన్యాన్ని నమ్ముకోవడం కంటే, సైన్యములకు అధిపతి అయిన దేవుని నమ్ముకోవడం చాలా మేలు. దావీదు ఏమంటాడంటే, దేవా నేను పడితే నీ చేతిలో పడాలి కానీ సేటన్ చేతిలో మాత్రం పడొద్దు. మన లైఫ్ అంతే అయి ఉండాలి. మన మోటో ఏమై ఉండాలంటే, దేవా కొడతావా నువ్వు కొట్టు, నలగొడతావా నువ్వే కొట్టు, హింసిస్తావా నువ్వే హింసి, గొప్ప చేస్తావా నువ్వే గొప్ప చెయ్యి, నువ్వే ఇచ్చినావు నువ్వే తీసుకో అనగలగాలి. నా జీవితంలో ఏం జరిగినా నువ్వే కదా దేవా ఇచ్చినావు, నువ్వే తీసుకో అని అంట. సో మిమ్మల్ని ఎవ్వరు అర్థం చేసుకున్నా సరే దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు. ఆయనకు మీకు అర్థమైనా అవ్వకున్నా ఆయనకు అర్థమవుతారు. మీ టైం రాగానే ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్. చైనీస్ బ్యాంబో అని ఒకటి ఉంటుంది, అది ఎన్నో సంవత్సరాలు 9 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాలు ముందు భూమిలో పెరుగుతుందంట. దాని 9 సంవత్సరాలు మొత్తం అడుగు వచ్చేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ 1 year అన్నిటికంటే ఎక్కువ పొడుగుగా అది పెరుగుతుంది. అంటే అది ఏం నేర్చుకుందో లోపల, వాట్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, రూట్స్. సో బీ రూటెడ్ ఇన్ క్రైస్ట్. వెన్ యూఆర్ రూటెడ్ ఇన్ క్రైస్ట్, you will not open your mouth and criticize everybody. You will not open your mouth pointing at everybody because you are more busy leaning on him, like John. Always lean on him. Always lean on him. And thank you for watching this interview. Thank you, Abhishek, for the time. Thank you so much, Anna. I know you hate preaching and stuff, but before we close, can you pray for all of us? Can you pray for this episode? Can you release a word of prayer, a word of grace over this episode, Anna?
ఓకే. గొప్పవాడా, ఘనుడా, అద్వితీయుడా, ఆశ్చర్యకరుడా, మా తండ్రి, మా నాయన, మా యజమాని, నీకే వేలాది కోట్లాది స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఏ పాటి వారము నాన్న, నువ్వు మా గురించి చనిపోయావు, నువ్వు నా గురించి మా గురించి నీ ప్రాణాన్ని పెట్టావు. యూ హ్యావ్ అ పర్పస్ లార్డ్. సిలువ మీద నువ్వు ఒక ఉద్దేశంతో సిలువను తీసుకున్నావు. సిలువ మీద ఒక ఉద్దేశంతో రక్తాన్ని కార్చావు. సిలువ మీద ఒక ఉద్దేశంతో నీ ప్రాణాన్ని వదిలావు. ఒక ఉద్దేశంతో నువ్వు లేచి వచ్చావు. ఆ ప్రతి ఉద్దేశము మొత్తం ప్రపంచంలో అందరి జీవితంలో నెరవేరును కాక, నా జీవితంలో, మా అందరి జీవితాల్లో ప్రతి ఉద్దేశం నెరవేరును కాక. వాట్ ఎవర్ ద కాలింగ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ మీ అండ్ ఎవ్రీబడి, ది ఎంటైర్ వరల్డ్, లెట్ ఇట్ బి డన్ లార్డ్. Lord, the whole creation is waiting for your sons to be revealed. Yes. Who are they, Lord? We are waiting. Yes. If we are among them, Lord, help us to live up to your calling, Lord. నీ కాలింగ్ కోసం మేము నిలబడాలి, Lord. We have to live for your calling, Jesus Christ. మా తండ్రిగా, మా యజమానిగా, మా నాయకుడిగా, మా స్నేహితుడిగా ఎవ్వరు అర్థం చేసుకోకున్నా మాకు అర్థం చేసుకునే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు, నువ్వే అది. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అయి తండ్రి, మేమే పాటి వారము, ఏ పాటి వారము, అవర్ వాల్యూస్ క్రైస్ట్. అయి తండ్రి, మేము ఎంత తగ్గించుకున్నా నీ దగ్గరే, కానీ వీ నో యూ హ్యావ్ షెడ్ యువర్ ప్రెషస్ బ్లడ్ బికాస్ వీఆర్ వెరీ వాల్యుబుల్. అయితే మా తగ్గింపులో ఆ ధైర్యం కూడా మేము కలిగి ఉండాలి తండ్రి. గాడ్ లవ్స్ us, సో వీఆర్ వెరీ 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 ప్రెషస్ అని మేము తెలుసుండాలి, మాకు తెలుసుండాలి. లార్డ్ బ్లెస్ దిస్ పాడ్కాస్ట్, బ్లెస్ ఎవ్రీబడి హూ వాచ్డ్, బ్లెస్ మై బ్రదర్ అభిషేక్, బ్లెస్ ఎవ్రీబడి హియర్ లార్డ్. అందరినీ దీవించు, అందరిని ఆశ్రయించు, మా కుటుంబాల చుట్టూ మీ కంచివే, రాజులు రాజ్యాలని అన్నిటినీ అదుపులోకి తీసుకుని గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి. నీ రాకడలో ఎత్తబడే గుంపులో మేమందరం ఉండాలి. అయితే కింగ్డమ్ డివైడెడ్ అగెయిన్స్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ నెవర్ స్టాండ్. అయితే నీ కింగ్డమ్లో ఉండే పీపుల్ అందరూ నీలా ఉండటం సహాయం చేయమని మా ఈ ప్రార్థన అతి పరిశుద్ధులైన గొప్పవాడైన యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగిపెట్టుకుంటున్నాం మా పరలోకపు తండ్రి. ఆమేన్. Thank you so much, Anna, once again for doing this podcast. And before we close, Anna, I know we have said our word of grace and word of prayer. And before we close, one thing I think our team and me personally would also like to share with you. ఒకటి ఏంటంటే, before we knew Noel as that personality, now we are fan of Noel for your heart of serving. ఇంత ఓపెన్గా మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడము, మాకు ఇంత సపోర్ట్ చేయడము, I think nobody has done that so far. I can say very few names who has actually gone beyond their limits, beyond their capacity to just help a small podcast like ours. So before we were fans for your work, now I can proudly say we are fans for what God has turned you into. We are fans for your heart of serving, and we are fans for your character, Anna. So really blessed that we had this podcast with you. Really blessed that we can actually sit like this, talk to you, hear so much wisdom from you. Thank you so much once again, and I just wanted to put this out because అప్పటి నుంచి అనిపిస్తుంది చెప్పాలి. Everyone should know that. Everyone shouldn't just know Noel that పాటలు పాడతాడు, ఆర్చే పాటలు, మూవీస్ చేస్తాడు అని. They should know that heart of serving, and we have experienced that. The way of just received us with the love of Christ, it's beyond anything, Anna. So thank you so much for being you. Thank you so much for growing more for God, and may you be used more mightily. Only God's grace, bro. I'm always humbled by His love, and మనకి ఫర్గివ్నెస్ దొరికితే మనం ఇవ్వగలుగుతాం. నీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో అదే ఇవ్వగలుగుతాం. That's true. I was forgiven, I was loved, whatever I'm able to do, I was given. నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి చేయగలిగాను. సో నా దగ్గర ఉందంటే ఆయన ఇచ్చాడు, బ్రో. సో whatever He has done for you, it's only His goodness, and I thank you for this time. And may God bless you. Hope to see you in much, much greater heights. Amen. And you're doing a great job, bro. I've seen your podcast before also. You're doing a great job. And also thank Prabhu Krupakaranna for connecting me with you. And serve God with lot of humility, bro. Yes. ఇంకే క్యారెక్టర్ కూడా దేవుడి కింగ్డమ్లో పనికిరాదు. సో ఒకటి ఐ వాంట్ టు లీవ్ లాస్ట్ థింగ్, ప్రైడ్ కమ్స్ బిఫోర్ డిస్ట్రక్షన్ అని అంటారు. సో మనకి ఏమవుతుందంటే, ఎవడన్నా పడిపోయాడంటే వాడి 1 week 10 days 1 year చెక్ చేసుకుంటే వాడు కొంచెం పొగరుగా బిహేవ్ చేస్తుంటాడు. అది రాకుండా చూసుకుంటే చాలు డార్లింగ్. సో ఏమవుతుందంటే, ఇది సింపుల్ లాస్ట్ వర్డ్. సౌలు డేవిడ్ని అనాయింట్, సరే నువ్వు కింగ్ రా అది ఇది అని గొలియాత్ అంతా అయిన తర్వాత ఒక ఆమె వస్తుంది, వచ్చి నువ్వు 1000 మందిని చంపిన వాడు 10,000 మందిని చంపిన పాట పాడుతుంది. ఎక్కడ లేని జలసి పుట్టించేస్తుంది. మాటల్లోనే అన్నీ అయిపోతాయి, బ్రో. మాటల్లోనే మర్డర్స్ అవుతాయి. మాటల్లో అంటే ఈరోజు గన్స్తో కత్తులతో చనిపోయిన వాళ్ళకన్నా హింసతో, మాటలనే హింసతో చచ్చిపోయిన వాళ్ళే ఎక్కువ. అందుకనే దేవుడు ప్రతి మాటకి లెక్క అడుగుతా అని అంటున్నాడు.
సో నువ్వు ఎక్కువ నీ సర్వీస్ మాటల్లోనే కాబట్టి మే యువర్ వర్డ్స్ బి ఫుల్ ఆఫ్ హనీ and God's love and God's purity. Always have the heart of serving and be as humble as possible. It is God who will use you. When you know how to kneel down, God knows how to make you stand. Amen. God bless you, bro. Thank you so much, Anna. That was it for today, guys. Thank you so much once again for every single person who has tuned in and watched this episode till the very end. Also talking a little bit about the episode end lo cheppina nenu the heart of serving that brother Noel had. It was just amazing. I still remember when we actually went there. I was in awe. అసలు నిజంగా నోయల్ బ్రదర్ని కలుస్తున్నాం. అసలు నిజంగా that personality who I've always been a fan of, I'm actually meeting him. That itself was a blessing that God has given in our life. అంటే the way brother Noel helped us, ప్రతి చిన్న దాంట్లో డైరెక్షన్ ఇచ్చి ప్రతి చిన్న దాంట్లో మమ్మల్ని గైడ్ చేసి ఈ పాడ్కాస్ట్ ఈ ఎపిసోడ్ ఎక్సలెంట్గా రావాలని ఆ ఇంటెంట్ ఏదైతే దేవుడు ఇచ్చినారో, we are truly blessed. As a team, Echoes of Grace is really blessed to do a podcast with such an amazing personality. Brother Noel, Sean, we will be praying for you. You are an inspiration to everyone. And just keep shining brightly for God, brother. We are so blessed that we have done this podcast with you. And yes, most importantly, to all your viewers. For those of you who want to partner with Echoes of Grace toni partner cheyalanuntunna vallu, you can sow your seed into the kingdom of God as God is leading you. Our promptings, QR code will be on the screen. Thank you so much, Andy, once again. Inta prema ma patla chupichinanduku, all this support that you guys have given us, it wouldn't have been possible without you guys. Echoes of Grace wouldn't be here without you guys. Thank you so much once again. We will be back with another special episode. We will be back with another amazing soul touched by the love of Christ. We will be back with another Echo of Grace. But until then, keep praying for souls, keep praying for this podcast. And yes, we will see you soon. This is your host, your brother in Christ, signing off. Thank you. తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. నా ప్రియుడా నా ప్రాణమా నిన్నారాధించదన్, నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్నారాధించదన్. నా ప్రియుడా నా ప్రాణమా నిన్నారాధించదన్, నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్నారాధించదన్. తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ బడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా